শুরু করে দেওয়া যাক, ও আস্তে আস্তে মানে স্পিকার আস্তে আস্তে চলে আসবে, আমাদের এগোনো যাক। শ্যামদা, হ্যাঁ শুরু করা যাক, তারপরে স্পিকার আসবে, তখন ওনাকে ওয়েলকাম করা যাবে। ও তাহলে স্পিকার কখন, স্পিকার ছাড়া কি এটা শুরু করা যাবে? হ্যাঁ, করে দাও আর কি। কতজন এসছে? 26 জন, 26। আচ্ছা, আর 2-3 মিনিট ওয়েট করবে নাকি? ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হুম, হুম। পীযুষ দা এসছেন? না, আচ্ছা, না। তুহিন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না তো ওনাকে। না, স্পিকার চলে এসছেন। তুমি শুরু করো আচ্ছা শ্যামদা। এই জয়েন করেছেন। আচ্ছা। হ্যাঁ, পীযুষ দা ফোন করলেন এইমাত্র। পীযুষ দা গ্রামের বাড়িতে আছেন, ওনার ওখানে নেটওয়ার্কের খুবই প্রবলেম, উনি কানেক্ট করতে পারছেন না আর কি, মানে বলছেন প্রোগ্রাম শুরু করে দিতে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু কি বলছেন? পীযুষ দা বললেন যে গ্রামের বাড়িতে আছেন, নেটওয়ার্কের খুবই প্রবলেম হচ্ছে, মানে খুবই নেটওয়ার্ক প্রবলেম আর কি। উনি বললেন যে আপনারা প্রোগ্রাম শুরু করে দিন আর কি, উনি যদি না আসতে পারেন তো আপনারা চালিয়ে নিন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এই এখনই বললেন আর কি। আচ্ছা। আমাদের ছবিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, হুম, তোমার ভিডিওটা অফ আছে, ভিডিওটা অন করে শুরু করে দাও। হুম।
সুভাষ তারা, তাই তো? Very good afternoon to all of you. We are going to start our second webinar today. The topic of the webinar is the story of percolation. Professor Kumarjit Shah from the Department of Mathematics of Ashoka University in New Delhi will speak on this topic. On behalf of the Department of Statistics, Hulda Government College, and also on behalf of the Hulda Government College, at first I welcome to our respected speaker, Professor Kumarjit Shah, to this event, and also I welcome to all the participants to join this event, and also I express our sincere respect and gratitude to our speaker, and also thanks to him for giving his valuable time to our department today. I express our sincere thanks to and respect to the officer in charge, Piyushkanta Tripathi of Hulda Government College, and to the IQC coordinator, Dr. Dipankar Sadhuka. And also I express my deep respect to my all dear colleagues who have joined in our today's program, and my dear students. Actually today in my introductory speech, I will highlight just one practical situation which we have observed in this lockdown period. That is this, that under the present unavoidable lockdown condition on the education system, actually we are not being able to give that much to our students or to the students of basically rural area, which they could expect if the situation was normal. Actually we can admit that taking online classes just for covering their syllabus is not sufficient for the students. Even sometimes that also didn't happen smoothly or comfortably due to unavoidable technical and network problem. So the education system, we can say, is to some extent disturbed, and more in rural areas, there is no doubt. So under this circumstance, in addition to taking online classes, different academic institutions in our country, they have come forward to survive this education system through organized various online seminars, workshops, etc. And these webinars, online seminars or webinars, actually enhance the knowledge of the students on their respective subjects, and also it encourages the students. Sometimes it keep the students in their proper track, and also it gives us this advanced knowledge not only to the students but also sometimes to the scholars and faculty members also. The Department of Statistics of Hulda Government College today has participated in this novel initiative of advancing the knowledge through organizing webinars. Today we focus on the probability theory and stochastic process. You know, in so many real life phenomena, many facts change with time or vary with time, and we take the help of the stochastic process theory to model them. Today's topic is the story of percolation, is probably well connected to the stochastic process theory. So let us enjoy today's speech. Hope the students from the mathematics and physics background will also get some extra flavor from this lecture. And for the participants, I'd just like to say that during our lecture session, please you will mute your microphone and videos of your devices to enjoy the lecture peacefully. And also if you have any questions, then you can put those questions in the chat box. I'll request our faculty member, Professor Twin Subra Bhattacharya, to communicate all those questions, basically the relevant questions to our speaker. We have allotted 15 minutes extra time actually for the interaction session or question answer session, that is in between 5:15 to 5:30. So if anybody wants can directly interact with our respected speaker, definitely unmuting your device, microphone, but in one by one way. So we hope we will also get full cooperation from your end to successfully complete this program, as we have established that in our first webinar on 3rd August. And thank you joining us.
thanks all the participants, and also we are very much grateful to our respected speaker, Dr. Kumarjit Saha, to give his valuable time to our department. I think this will give us some good concept on the stochastic process to all the participants. Now I'm going to introduce our speaker. It's my privilege to introduce our respected speaker on this occasion, Dr. Kumarjit Saha. He is an assistant professor in the Department of Mathematics of Ashoka University in New Delhi. He completed his graduation in Statistics Honours from Narendra, from Ramakrishna Mission Ashram Residential College in Narendra. He did his MStat from ISI Delhi, and also he received his PhD from ISI Delhi under the supervision of Professor Anish Sarkar. He was also a postdoctoral fellow at TIFR Bangalore Center. Before pursuing his PhD, he also served at Hooghly Mohsin Government College about 2 years. He has also a number of research papers published in international and national journals. His research interest is on random graph, its scaling limits, stochastic geometry, first passage percolation, point process, etc. So if I do any mistake in introducing our speaker, I am extremely sorry. I have taken this information from Twin and also from internet. So now I am requesting our respected speaker, Dr. Kumarjit Saha, to kindly start his valuable speech. Dr. Kumarjit Saha, please. Yeah, thank you very much for this kind introduction, and thank you very much to my friend Tuhin and to head of the department, Dr. Shyam Sundar, for giving me this opportunity to speak here. And in fact, I was very much interested to speak, undergraduate students, and my main motivation is the following. Actually, আমি বাংলার ইংরেজিতে মিশিয়েই বলছি, কারণ আমার মনে হয় তাহলে সুবিধাই হবে সবার জন্য। আমার মেইন মোটিভেশন হলো এটা, যে যখন আমি নিজে আন্ডার গ্রাজুয়েট করতাম, তখন আমার নিজের কোনো রকম কোনো ধারণা ছিল না যে এই যে মানে লোকে পিএইচডি করে, যে রিসার্চ প্রবলেমগুলো নিয়ে কাজ করে, সেই প্রবলেমগুলো কি রকমের হয়। তো সেই জায়গাটা বলার জন্য এবং কিছু একটা স্পেসিফিক প্রবলেম, যেটা যে এরিয়াতে আমি কাজ করি, সেই স্পেসিফিক প্রবলেমের উপরে আইডিয়া দেওয়ার জন্য এই টকটা মেনলি। এবং ফরচুনেটলি আই বিলিভ করি যে আমি যে এরিয়াতে কাজ করি, it is possible to at least state the problem precisely with undergraduate knowledge of problems. Okay, so this is my motivation of this talk. And hello. হ্যালো, হ্যাঁ, কোথা থেকে আওয়াজ হচ্ছে? হ্যাঁ, ও পীযুষ বাবু জয়েন করেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কন্টিনিউ করতে পারো। ঠিক আছে, এবার আওয়াজটা আসবে না আশা করা যায়। হ্যাঁ, ওকে, সো দিস ইজ মাই মোটিভেশন অফ দ্য টক। সো তো এই জায়গা থেকে আমি স্টার্ট করছি, এবং কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন আছে, সেই সময় যে কেউ কোশ্চেন করতে পারো তোমরা সবাই। আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু আনসার ইউর ডাউটস, বাট আদারওয়াইজ যদি তোমাদের মনে হয় যে স্পেসিফিক মডেল বা স্পেসিফিক এই স্টেপে কিছু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে, যার জন্য পরের জিনিসগুলো বুঝতে আরো অসুবিধা হবে, তো then you can stop me in between and you can ask your question. 1 minute. Sure.
So I hope this slide is visible. হ্যাঁ ঠিক আছে So let us start with this story of percolation. So first of all, I will try to say what is the percolation problem, what is the motivation, how from where this percolation problem comes. তো তোমাদের মধ্যে যে কোনো কেউ যদি পার্কোলেশন নিয়ে গুগল সার্চ করো, তাহলে দিস টাইপ অফ ইমেজেস উইল অ্যাকচুয়ালি কাম। এটা উইকিপিডিয়াতে এরকম একটা ইমেজ দেখতে পাবে যেখানে কফি মেশিনের মধ্যে পার্কোলেশনের কথা বলা হচ্ছে, যে কফি পার্টিকেল গুলো দে আর অ্যাকচুয়ালি পার্কোলেটিং থ্রু দিস ফিল্টার পেপার। এখানে তো দেখতে পারো যে বৃষ্টি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি যে জলটা পড়ছে সেটা মাটির যে ফুটো আছে, মাটির যে বিভিন্ন ফুটো আছে, ছিদ্র আছে, তার মধ্যে দিয়ে জলটা আস্তে আস্তে পার্কোলেট করে চলে যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি all these phenomena, they are example of different percolations, and in general we can just say that percolation is a theory of fluid flow, the liquid কিভাবে যাবে through a porous medium, a medium which has lot of holes. Okay, so this is the main idea of percolation. This is a very much active area in mathematical physics or statistical physics. So this was the main phenomena that we try to model, and in fact this area is pretty old. In 1957, Hammersley, which ইনি একজন very famous probabilist, এবং ইনার খুব পাথ ব্রেকিং কাজ আছে, মানে ইনার কাজগুলো থেকে এক একটা নতুন এরিয়া স্টার্ট হয়েছে। In 1957, Hammersley and Broadbent, they first proposed a mathematical theory to model percolation, and in fact they also asked the precise main question that we asked in percolation theory. So before stating the question, আমি প্রথমে এই কথাটা বলি যে আমরা যখন এই আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টাডিজ সময় যখন প্রবাবিলিটি পড়ি, তখন মোটামুটি প্রবাবিলিটি আমাদের কাছে এইভাবে শুরু হয় যে ঠিক আছে, আমার কাছে যদি ফাইনাইট স্যাম্পল স্পেস থাকে, তার সাথে যদি আমার এই অ্যাজাম্পশন গুলো থাকে যে সবকটা এলিমেন্টারি কেসেস দে আর অল ইকুয়ালি লাইকলি, তার মানে প্রবাবিলিটি অফ আর ইভেন্ট কি, আমাকে জাস্ট ডিরেক্টলি ওই ইভেন্টে কতগুলো এলিমেন্টারি কেসেস বিলং করছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে, আর টোটাল স্যাম্পল স্পেসে কতগুলো এলিমেন্টারি কেসেস বিলং করছে সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে। আমি যদি দুটো একটা দিয়ে আরেকটাকে ভাগ করি, দ্যাট উইল গিভ মি দ্য রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি অফ দ্যাট ইভেন্ট। তাহলে এটা, এবং এরপরে কি হতে পারে, এরপরে আমার আরেকটা লেভেল অফ কমপ্লিকেশন বাড়তে পারে, যেখানে আমার এলিমেন্টারি কেসেস গুলো মে নট বি ইকুয়ালি লাইকলি, তখন আমি অ্যাকচুয়াল যে ওই এলিমেন্টারি কেসেস গুলোতে যে প্রবাবিলিটি ওয়েটেজ গুলো আছে, সেই অ্যাকচুয়াল প্রবাবিলিটি ওয়েটেজ গুলোকে আমি সাম করব, সেইভাবে আমি প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করব। তো এই জায়গা থেকে তোমাদের সবার মনে হতেই পারে যে তাহলে মানে প্রবাবিলিটিতে এত কিছু রিসার্চ করার কি আছে, দিস ইজ দ্য straightforward formula, we will just do this accordingly and that will give me the probability of an event. The point is that though this is a very straightforward formula, there are many real life problems where we will not able to exactly calculate the probability of the event, but still many things we may need to answer, and without even explicitly calculating the probability of the event, still we may able to answer a lot. So today the model that we will that I am going to present, that will give you one such example. তাহলে এবারে মডেলটার দিকে আসা যাক। তাহলে আমি প্রথমে এটাকে বল ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 দিয়ে আমি শুরু করছি। এটাকে তুমি একটা দাবা বোর্ডের মতো ভাবতে পারো। অ্যাকচুয়ালি ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 কথাটা বলা ঠিক নয়, আমি ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 টাকে অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রাফের মতো করে ট্রিট করছি। ওকে, তো গ্রাফের মধ্যে আমার এই যে ইন্টিজার পেয়ার গুলো আছে, দে আর অল গিভিং দ্য ভার্টিসেস অফ দিস গ্রাফ, এবং যে কোনো দুটো যদি আমি ইন্টিজার পেয়ার ভেক্টর কনসিডার করি, তাহলে দে উইল বি নেইবার, they will have an edge
কখন তাদের মধ্যে একটা এজ থাকবে? যদি তাদের কোনো একটা কোঅর্ডিনেট ডিফার বাই এক্স্যাক্টলি 1, তাদের যদি কোনো একটা কোঅর্ডিনেট এক্স্যাক্টলি 1 অ্যামাউন্টে ডিফার করে, তাহলেই তাদের মধ্যে এজ থাকবে। যদি তুমি এই ছবিটা মাথায় রাখো তাহলে এটা খুব ক্লিয়ার যে 0 0 সাথে 1 0 এর মধ্যে একটা এজ আছে, কারণ একটা কোঅর্ডিনেটে দে আর ডিফারিং বাই 1, বাট 0 0 1 1 এর মধ্যে কোনো এজ নেই। So this is the precise description of this graph. All integer vectors, they are giving the points, and any two integer vector, they will have an edge in between them. তাদের মধ্যে একটা edge থাকবে যদি তাদের গ্রাফ ডিসটেন্সটা বা তাদের মধ্যে এক্স্যাক্টলি 1 কোঅর্ডিনেটে তারা 1 কে ডিফার করে। তাহলে আমি এরকম একটা গ্রাফ নিয়ে স্টার্ট করছি, এবং মনে রেখো যে এটা আমার কাছে একটা ইনফাইনাইট গ্রাফ। এখন Z2 সেটা আমার কাছে একটা ইনফিনিট গ্রাফ, ভার্টেক্স সেটটাও ইনফিনিট, এস সেটটাও ইনফিনিট। এবারে আমি কি বলছি? এবারে আমি বলছি যে এই গ্রাফটা নিয়ে আমি শুরু করলাম, এটা আমার কাছে একটা ডিটারমিনিস্টিক গ্রাফ। এবার আমি এই গ্রাফের মধ্যে কিছু কিছু এজ মুছে দেব। কিভাবে আমি কিছু কিছু এজ মুছে দেব? আমি কি বলবো? আমি বলবো যে প্রতিটা এজে, লেটস সে প্রতিটা এজে আমি একটা করে কয়েন প্লেস করলাম। আমি অনেকগুলো, ইনফ্যাক্ট ইনফিনিটলি মেনি আইআইডি বার্নৌলি কয়েন্স নিচ্ছি। আইআইডি বার্নৌলি কয়েন্স নিচ্ছি উইথ সাকসেস প্রবাবিলিটি P, where P is strictly between 0 and 1, এবং এই কয়েনগুলোকে আমি এক একটা কয়েনকে এক একটা এজের উপরে রাখলাম, এবং তারপরে প্রতিটা এজ বরাবর সেখানে যে কয়েনটা রাখা আছে সেই কয়েনটা টস করলাম। যদি কয়েনটা আমাকে হেড দেয় তাহলে আমি সেই এজটা রাখবো। যদি কয়েনটা আমাকে টেল দেয়, যদি সেই টসটা আমাকে টেল দেয়, তাহলে আমি সেই কারেসপন্ডিং এজটা মুছে দেব। ইজ দিস প্রসেস ক্লিয়ার? আমার এই এটা পরিষ্কার যে আমি ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 দিয়ে শুরু করলাম, প্রতিটা এজ বরাবর আমি আইআইডি বার্নৌলি কয়েন্স রেখে দিলাম। কয়েনগুলোর সাকসেস প্রবাবিলিটিটা সেম, তাই জন্য আইআইডি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বার্নৌলি P, কয়েনগুলো রাখা আছে এজ বরাবর। যদি কারেসপন্ডিং কয়েনটা আমাকে হেড দেয় তাহলে আমি এজটা রাখবো, যদি ওটা আমাকে টেল দেয় তাহলে আমি এজটা মুছে দেবো। এই ছবিটার উপরে এরকম ভাবে ভাবতে পারো যে এটা একটা P equal to 0.3, P equal to 0.3, এই চয়েসে বার্নৌলি কয়েনগুলো প্লেস করা হয়েছিল, এই চয়েসে বার্নৌলি কয়েনগুলো প্লেস করা হয়েছিল, এবং আমি যেখানে যেখানে বোল্ড এজগুলো রেখেছি সেইখানগুলোতে আমি হেড পেয়েছি, আর যেখানগুলো তোমরা হালকা এজ দেখতে পাচ্ছ সেখানগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার কয়েনটা টেল দিয়েছে, ফলে আমি এজটা মুছে দিয়েছি। So basically this is the random graph that I am getting starting from the earlier graph of Z2, earlier integer lattice of Z2. এটাকে আমি র্যান্ডম সাবগ্রাফ বলছি কারণ এখানে আমার এজ সেটটা র্যান্ডম হয়ে যাচ্ছে। যদি আমার কয়েনটা হেড দেয় তখন আমার এজটা থাকবে, আদারওয়াইজ যদি কয়েনটা টেল দেয় তখন আমার এজটা চলে যাবে। তাই জন্য এটা আমার একটা র্যান্ডম সাবগ্রাফ। ঠিক আছে, এইগুলো মানে আমাদের মডেলে একদম বেসিক ব্যাপার। ফলে এই জায়গাতে যদি তোমাদের কারোর কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা তখনই জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো। আর এই জায়গায় একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাপার আছে যে আমার মনে হয় এই সময় তোমরা এখনই মিউচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দুটো র্যান্ডম ভেরিয়েবল পড়েছো, মিউচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ তিনটে র্যান্ডম ভেরিয়েবল পড়েছো, মিউচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ কে মেনি র্যান্ডম ভেরিয়েবলস পড়েছো, কিন্তু মিউচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইনফিনিটলি মেনি র্যান্ডম ভেরিয়েবলস পড়োনি, কাউন্টেবল ইনফিনিটলি মেনি র্যান্ডম ভেরিয়েবলস পড়োনি। সেটা আরেকটু পরে গিয়ে পড়বে। সেই জিনিসটা আমি এখানে অ্যাজিউম করছি, কারণ আমি যদি এখানে সেই কনস্ট্রাকশনটা প্রুফ করতে চাই তাহলে আমরা আর অ্যাকচুয়াল টপিকে বেশি এগোতে পারবো। এরপরে তাহলে এবার এখানে আমরা একটা র্যান্ডম সাবগ্রাফ পেয়েছি।
তাহলে এই র্যান্ডম সাবগ্রাফের উপরে আমাদের ভাবনাটা এরকম, আমি যদি এইখান থেকে ভাবি তাহলে আমি বলবো এই পয়েন্টটা থেকে আমি কিন্তু এই বরাবর এইখানে যেতে পারবো, কিন্তু এই পয়েন্টটা থেকে আমি এই পয়েন্টটায় যেতে পারবো না। আবার করে বলছি, এই পয়েন্টটা থেকে আমি এই পয়েন্টটায় যেতে পারবো না, কারণ আমার এখানের এজগুলো সব মুছে গেছে। তাহলে আমি এবারে কি বলবো যে এই যে সাবগ্রাফ, এই সাবগ্রাফে আমি যদি দুটো ল্যাটিস পয়েন্ট নিই ইউ আর ভি, তাহলে ইউ ইজ কানেক্টেড টু ভি যদি তাদের মধ্যে একটা পাথ থাকে কনসিস্টিং অফ ওপেন এজেস অনলি। ওপেন এজ মানে সেই এজ বরাবর আমার বার্নৌলি কয়েন টসিংটা হেড দিয়েছে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমার এই ল্যাটিসে এই যে লাল এজগুলো দেখা যাচ্ছে, দে আর অল অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্টিং ওপেন এজেস। এবং তুমি যদি এই পয়েন্টটা থেকে স্টার্ট করো তাহলে এখানে আমি একটা ওপেন পাথ দেখাচ্ছি কনসিস্টিং অফ সাকসেসিভ ওপেন এজেস, এবং এইখান থেকে শুরু করে আমি এই পাথ বরাবর যে কোনো কোথাও যেতে পারি। অফকোর্স এখান থেকে শুরু করে তুমি এই পাথ না ফলো করে অন্য কোনো পাথও ফলো করতে পারো, কিন্তু এইখান থেকে শুরু করে তুমি যদি এইখানে এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে কোনো ভার্টেক্স নাও তাহলে এখান থেকে কিন্তু ওপেন পাথ বরাবর তুমি এইখানে যেতে পারবে। তাহলে আগে যখন আমি ইন্টিজার ল্যাটিস জি2 তে শুরু করছিলাম সেখানে তুমি কিন্তু যে কোনো দুটো ইন্টিজার ভেক্টরের মধ্যে এখান থেকে ওখানে যেতে পারতে, কারণ তোমার কাছে সেরকম এজ ছিল। কিন্তু যখন তুমি কিছু এজ মুছে দিলে এই কয়েন টসিং এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে, তখন তোমার কিছু এজ মুছে গেল এবং ফলে তুমি কিছু ভার্টেক্স থেকে কিছু ভার্টেক্সে কিন্তু যেতে পারবে না। Some of the pair of the vertices will be connected, but some of the pair of the vertices will not be connected. For example, এরকম একটা ইয়ের কথা ভাবতে পারো যে ধরো তুমি অরিজিনে আছো এবং অরিজিনের থেকে আমার কটা এজ বেরোচ্ছে, অরিজিন থেকে আমার বেরোচ্ছে এখানে 4টে এজ, 1 2 3 4। যদি এই 4টে এজ বরাবরই আমার বার্নৌলি কয়েন টসিং গুলো টেল দেয়, এই 4টে কয়েন্সই যদি আমাকে টেল দেয়, তার মানে অরিজিনটা একটা ডিসকানেক্টেড পয়েন্ট হিসেবে থাকবে। এই অরিজিন থেকে তুমি এই পার্কুলেশন সাবগ্রাফে আর কোনো ভার্টিসেসেই যেতে পারবে। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে আমাদের মডেল। এইবারে এর বেসিসে তাহলে আমি বলতে পারি যে অরিজিনের ক্লাস্টারটা হচ্ছে অরিজিন থেকে আমি যে যে পয়েন্টগুলোয় যেতে পারি through these open edges or through these open paths, or more generally আমি যদি যে কোনো একটা ল্যাটিস পয়েন্ট নিই ইউ, তাহলে ইউ এর ক্লাস্টার হবে কালেকশন অফ দোজ পয়েন্টস, কালেকশন অফ দোজ ল্যাটিস পয়েন্টস such that আমার ইউ থেকে ওই পয়েন্টগুলো অবধি পাথ আছে, ওপেন পাথ আছে, পাথ কনসিস্টিং অফ ওপেন এজেস সেটা আছে। এই যে ছবিটা এখানে দেওয়া হয়েছে, এখানে যদি তোমরা ফোকাস করো তাহলে দেখতে পাবে প্রতিটা কালার্ড কম্পোনেন্ট, দে আর অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং ডিফারেন্ট ক্লাস্টার্স। এইটা হচ্ছে আমার একটা ক্লাস্টার, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ক্লাস্টার, কারণ এখান থেকে তুমি এইখানে কোথাও রিচ করতে পারবে না, কারণ এই এজেস গুলো আমার ক্লোজড হয়ে গেছে। ফলে এই সেটের মধ্যে কোনো ভার্টেক্স থেকে তুমি এই সেটের মধ্যে কোনো ভার্টেক্সে যেতে পারবে না, কারণ সেরকম কোনো পাথ কনসিস্টিং অফ ওপেন এজেস এই রিয়েলাইজেশনে নেই। ঠিক আছে, তাহলে যখনই তুমি এরকম ভাবে কয়েন টসিং এক্সপেরিমেন্ট করবে এবং কয়েন টসিং এক্সপেরিমেন্ট করে তুমি কিছু কিছু এজ মুছে দেবে, তখন that will always give you collection of such type of clusters, সেটা তোমাকে এরকম অনেক রকমের ডিসজয়েন্ট ক্লাস্টার্স দেবে। এইবারে আমরা যে কোশ্চেনটা করতে চাই, তাহলে পার্কুলেশনের মধ্যে যে আমরা কি স্টাডি করতে চাই,
আমরা স্টাডি করতে চাইছি ওয়েদার লিকুইড উইল ফ্লো ফ্রম ওয়ান এন্ড টু দ্য আদার এন্ড। যখন খনিজ তেল তোলা হয়, পেট্রোলিয়াম তোলা হয়, তখন সেটাও অ্যাকচুয়ালি একটা পার্কুলেশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তোলা হয়, যে আমরা চাই যে সেই পেট্রোলিয়ামটা শুড পার্কুলেট থ্রু দ্য রকস অর হোয়াট এভার দোজ থিংস। তাহলে সেখানে ব্যাপারটা পার্কুলেট করবে কিনা। তো কোশ্চেনটা হচ্ছে যে লিকুইডটা ওই পোরাস মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে লং ডিস্টেন্স যাবে কিনা। তাহলে এখানে তুমি একটা মাইক্রো ইয়েতে মডেল করেছো এবং তুমি জানতে চাইছো যে ওটা লং ডিস্টেন্স যাবে কিনা। তাহলে ম্যাথামেটিক্যালি আমরা এটাকে কিভাবে ফর্মুলেট করতে পারি, আমরা বেসিক্যালি এই প্রশ্নটা করতে পারি যে আমরা কি এই র্যান্ডম সাবগ্রাফে একটা ইনফিনিট ওপেন পাথ দেখতে পাবো কি পাবো না। এই র্যান্ডম সাবগ্রাফে আমরা বিভিন্ন ক্লাস্টার পাচ্ছি, সেখানে কি কোথাও আমার একটা ইনফিনিট ক্লাস্টার থাকবে কিনা। একটা ইনফিনিট ক্লাস্টার মানে তখন সেখান থেকে আমার লিকুইডটা বহুদূর যেতে পারছে, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য মোটিভেশন অফ দিস ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন। মোটিভেশনটা আসছে আমার ফিজিক্যাল ফেনোমেনা থেকে, যে লিকুইড কিভাবে পার্কুলেট করছে থ্রু পোরাস মিডিয়াম, আর সেটাকে আমরা এইভাবে থিওরিটিক্যালি মডেল করে তারপর এই কোশ্চেনটা করছি যে এরকম যদি একটা সেটআপ দেখি, সেই সেটআপে তাহলে কি আমি একটা সেখানে একটা ইনফিনিট ক্লাস্টার পেতে পারি, whether there exists an infinite cluster or not. And because this is random, so the question should be whether there exists an infinite cluster with positive probability or not. ঠিক আছে? So this is the question that we want to ask. And now এবার যদি মডেলটায় ফিরে যাও, তাহলে একটু ভাবো যে মডেলটা আমরা যেভাবে ডিফাইন করেছি তার বেসিসে হোয়াট ইজ দ্য প্যারামিটার অফ দিস মডেল। আমরা যে এখানে এই যে এরকম ভাবে প্রতিটা এজ বরাবর যে কয়েন টসিং করলাম এবং কয়েন টসিং করে আমরা ফেইলিয়ার গুলোকে মুছে দিলাম, এইভাবে আমরা যে এই র্যান্ডম সাবগ্রাফটা পেলাম, ওভারঅল এই প্রসেসে হোয়াট ইজ দ্য প্যারামিটার। The parameter here is actually the success probability parameter, that is P. আমার কয়েন টসিং গুলো হচ্ছে উইথ P প্রবাবিলিটিতে, সেটা সাকসেস প্রবাবিলিটি, এবং সেটাই দ্যাট ইজ দ্য অনলি প্যারামিটার অফ দি সিস্টেম, রাইট। তাহলে এইবারে আমি এইভাবে ডিফাইন করছি যে আমি এই ইভেন্টটা দেখতে চাইছি যে অরিজিনের ক্লাস্টারটার কথা আমি ভাবতে পারি। অরিজিনের ক্লাস্টারটা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য সেট অফ অল দোজ পয়েন্টস যেখান অবধি অরিজিন থেকে আমার ওপেন পাথ আছে। তাহলে আমার ইভেন্টটা হচ্ছে whether origin, the cluster of the origin infinite or not. তাহলে এই নোটেশনটা, the cluster of the origin is a set and this is denoting the cardinality of the set, size of the set. So whether the size of the set infinite or not, অরিজিনের ক্লাস্টারটা ইনফিনিট কিনা। So that is the percolation event that we are considering. এবং আমরা দেখতে চাইছি যে আমরা কি এটা দেখাতে পারি যে এই পার্কুলেশন ইভেন্টের প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ, এরকম কিছু আমরা দেখাতে পারি কিনা, সেই কোশ্চেনটা আমরা স্টাডি করব। এবং তখন এই প্রবাবিলিটি অফ এই ইভেন্ট সেটা আমার কিসের উপরে ডিপেন্ড করবে? দ্যাট উইল অফকোর্স ডিপেন্ড অন দ্য প্যারামিটার অফ দ্য সিস্টেম, which is precisely the coin tossing probability parameter, that is P. তাহলে আমার probability of this event that will definitely depend on this P, ঠিক আছে। তাহলে আমি বেসিক্যালি দেখতে চাইছি probability of this event E, এবং এই probabilityটা আমার কয়েন টসিং কয়েনের সাকসেস প্রবাবিলিটির উপরে আর কয়েনের হেড প্রবাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করছে। তাই জন্য আমি এটাকে পি সাফিক্স দিয়ে ডিনোট করছি এবং সেটাকে বলছি থিটা পি। ওকে,
ইটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হয়, ইভেন্টটা C0 হ্যাঁ, ইভেন্টটা হচ্ছে আমি এইভাবে এইভাবে আমি ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 নিয়ে শুরু করলাম। প্রতিটা এজে আমি কয়েনগুলো রেখে দিয়েছি, কয়েনগুলোর আমার সাকসেস প্রবাবিলিটি হচ্ছে P। এইবারে আমি প্রতিটা এজ বরাবর কয়েনগুলো টস করলাম, ওই এজের কারেসপন্ডিং পয়েন্টটা যদি হেড দেয় তাহলে আমি এজটাকে রাখছি, আর যদি টেল দেয় তাহলে আমি এজটাকে মুছে দিচ্ছি। তাহলে এইভাবে আমি একটা র্যান্ডম সাবগ্রাফ পাচ্ছি। সেই র্যান্ডম সাবগ্রাফের উপরে আমি অরিজিনের ক্লাস্টারটার কথা ভাবছি, মানে যে যে পয়েন্টগুলোতে অরিজিন থেকে আমি একটা ওপেন পাথ আঁকতে পারি। তাহলে আমি যদি এই ছবিটায় যদি ফোকাস করি এবং এই ছবিটায় আমি যদি ভাবি যে এই নীল পয়েন্টটা, লক্ষ্য করো আমার মাউসটা কোথায় আছে, আমি যদি ভাবি যে এই নীল পয়েন্টটা হচ্ছে অরিজিন, তাহলে বেসিক্যালি এই নীল রিজিয়নটা আমার অরিজিনের ক্লাস্টারটা দিচ্ছে। এদিকে হয়তো এটা আরো যেতে পারে, সেটা নিয়ে কোনো ভাবার দরকার নেই, কিন্তু এই নীল রিজিয়নটা আমার অরিজিনের ক্লাস্টার দিচ্ছে, কারণ এখানের প্রতিটা পয়েন্ট থেকে অরিজিন অবধি আমার ওপেন পাথ আছে, আর এইখানের কোনো পয়েন্ট থেকেই আমার অরিজিন অবধি ওপেন পাথ নেই, কারণ আমি ওইখানের এজগুলোকে মুছে দিয়েছি। তাহলে এইভাবে আমি অরিজিনের ক্লাস্টারটা ভাবতে পারি। এবং তারপরে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি যে ইভেন্টটা দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে অরিজিনের ক্লাস্টারটা ইনফিনিট। অরিজিনের ক্লাস্টারটা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য কালেকশন অফ সাম ভার্টিসেস, দ্যাট সেট, সেই সেটটা ইনফিনিট। সেই ইভেন্টটা আমি দেখতে চাইছি, সেই ইভেন্টটা অকার করার আমি প্রবাবিলিটি দেখতে চাইছি, এবং সেই প্রবাবিলিটিটা উইল ক্লিয়ারলি ডিপেন্ড অন দ্য প্যারামিটার অফ দ্য সিস্টেম, দ্যাট ইজ P। তাই জন্য আমি সেই প্রবাবিলিটিটাকে আমি P সাফিক্স দিয়ে ডিনোট করছি, যে আমি স্পেসিফিক্যালি ব্যাপারটাকে হাইলাইট করতে চাইছি যে আমার এই প্রবাবিলিটিটা কয়েন টসিং প্রবাবিলিটি P এর উপরেও ডিপেন্ড করবে। এবং আমি যেখান থেকে ব্যাপারটা শুরু করেছিলাম, যে এটা দেখো, এটা খুব ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, আমাদের মডেলটা জাস্ট বার্নৌলি কয়েন টসিং থেকে এসছে। ওকে, আমাদের মডেলটা জাস্ট বার্নৌলি কয়েন টসিং থেকে এসছে, কিন্তু আমি যদি তোমাদের বলি যে explicitly calculate what is the value of this probability, it will be very very hard. এটা একমাত্র d equals to 1, that is তুমি যদি জাস্ট ইন্টিজার লাইনটা নাও z, সেইখানে তুমি এই প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করতে পারবে, সেটা আমি একটা এক্সারসাইজ হিসেবে পরে দিয়েছি। কিন্তু আদারওয়াইজ তুমি যদি ব্যাপারটাকে Z2 তে দেখো বা Z3 তে দেখো, ক্যালকুলেটিং এক্সপ্লিসিটলি দিস প্রবাবিলিটি ইজ ভেরি ভেরি হার্ড, ইজ নট পসিবল। কিন্তু স্টিল এটার উপরে আমরা অনেক কোশ্চেন করতে পারি, এবং কি কি কোশ্চেন সেইগুলো আমি এরপরে আসছি। যেমন প্রথম যেটা খুব সহজ উপায় দেখার জন্যে যে এই জিনিসটা যে P এর উপরে ডিপেন্ড করবে, এটা দেখার খুব সহজ উপায়, প্রথমে তোমরা এটা বলার চেষ্টা করো, প্রথমে তোমরা এটা দেখার চেষ্টা করো যে আমি যদি P equals to 0 নিই, তার মানে আমার কয়েন টসিং প্রবাবিলিটি হচ্ছে, কয়েন হেড প্রবাবিলিটি আর সাকসেস প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0, তাহলে আমি θ0 সম্পর্কে কি বলতে পারি? প্রথমে ভাবার চেষ্টা করো, সবকটা এজ বরাবর আমি কয়েন টস করছি, যেখানে আমার সাকসেস প্রবাবিলিটি আর হেড প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0। তাহলে আমার কি হবে, আমি কি গ্রাফ পাবো? বেসিক্যালি আমি যে গ্রাফ পাবো তাতে আমার কোনো এজ থাকবে না, কারণ সবকটা কয়েনই আমাকে ফেলিয়ার দেবে, কারণ আমার সাকসেস প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0। সবকটা কয়েনই আমাকে ফেলিয়ার দেবে, আমাকে সবকটা এজ মুছে ফেলতে হবে, তাহলে আমার কাছে কোনো এজ থাকবে না, কোনো ওপেন এজ থাকবে না, কোনো ওপেন পাথ থাকবে না, কোনো পয়েন্ট থেকে আমি অন্য কোনো পয়েন্টে যেতে পারবো না। তাহলে আমার ক্লাস্টার অফ অরিজিন will be a singleton set consisting only the point origin, এবং ফলে আমি কোনোভাবেই অরিজিনের ক্লাস্টারটা আমার ইনফিনিট হতে পারে না।
তাহলে আমি বলতে পারি যদি আমার কয়েন টসিং প্রবাবিলিটি পি 0 হয় তাহলে আমার থিটা, that is our percolation probability, is actually 0. Or basically I am saying that theta p at the point p equals to 0 is 0. কারণ আমার কোনো এজ থাকছে না। একই রকম আরেকটা obvious question, what will happen if p equals to 1? যদি আমার সাকসেস প্রবাবিলিটি or হেড প্রবাবিলিটি 1 হয় তাহলে কি হবে? তাহলে সবকটা কয়েনই আমাকে সাকসেস দেবে, তার মানে আমার সবকটা এজই থাকবে, তার মানে আমি কয়েন টসিং করার পরে আমি যে সাবগ্রাফটা পেলাম, যে পার্কুলেশন সাবগ্রাফটা পেলাম, দ্যাট উইল রিমেইন এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ ইন্টিজার ল্যাটিস Z2, আর ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 তে what is the cluster of the origin? Integer ল্যাটিস Z2 তে তুমি যদি যে কোনো পয়েন্ট নাও, অরিজিন থেকে সেখানে তুমি একটা পাথ টানতেই পারবে, আঁকতেই পারবে, তার মানে এখানে ক্লাস্টার অফ দ্য অরিজিন ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু Z2 and in fact it is infinite. ফলে আমি এখানে কি বলতে পারি যে থিটা p at the point p equals to 1 is 1. তাহলে এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি, থিটা 0 হচ্ছে 0 আর থিটা 1 হচ্ছে 1. সো ক্লিয়ারলি থিটা p ডিপেন্ডস অন p. ওকে, এরপরে আমি আরেকটা আরো স্ট্রঙ্গার ক্লেম করছি। আমরা এতক্ষণ দেখেছিলাম থিটা 0 হচ্ছে 0 আর থিটা 1 হচ্ছে 1, এবং এটা আমি আর্গু করেছি যে থিটা পি ইজ এ ফাংশন অফ পি। তাহলে এবার আমি দেখতে চাইছি থিটা পি পি এর কেমন ফাংশন, এবং আমার ক্লেম হচ্ছে, which is a stronger mathematical property, আমার ক্লেম হচ্ছে theta p is actually monotonically increasing function in p. Theta p is actually monotonically increasing function in p. মানে আমি যদি p1 less than equal to p2 নিই তাহলে theta p1 is less than equal to theta p2. ঠিক আছে, এটা আমি এখানে লিখিনি, যদি জাস্ট স্লাইডে এটা দেখতে চাও, দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট আই এম ক্লেমিং, p1 less than equal to p2 তাহলে theta p1 less than equal to theta p2. প্রথমে দেখা যাক তাহলে আমি কি বলতে চাইছি। এখন ভেবে দেখো, যদি আমার সাকসেস প্রবাবিলিটিটা বেশি হয় তার মানে it is very much reasonable to assume that তাহলে আমার বেশি বেশি কয়েন্স আমাকে হেড দেবে, তাহলে আমি বেশি বেশি এজ ওপেন পাবো। তাহলে সেই ইনটিউশন থেকে এটা আমরা ভাবতেই পারি যে থিটা পিটা আমার মনোটোনিক্যালি ইনক্রিজিং ইন পি, কারণ আমার যদি পিটা বাড়ে তাহলে আমার বেশি কয়েন আমাকে হেড দেবে আর তার জন্য আমি বেশি এজেস ওপেন পাবো। কিন্তু আমি যেটা বললাম that is just intuition and you have to rigorously prove it. Whatever I say, that is not a mathematical proof. So how can we mathematically prove this? আর এই ছবিটাতে ইনফ্যাক্ট আমি একটা সিমুলেশনের মাধ্যমে একটা এক্সাম্পলও দেখিয়েছি যে this represents the percolation simulation for the choice p equal to 0.1, and there are very few open edges. This represents the percolation simulation for the choice p equal to 0.3, and this one represents the percolation simulation for the choice p equal to 0.6. এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই লাস্ট ছবিটায় তুলনায় অনেক বেশি ওপেন এজেস দেখতে পাচ্ছি আমরা, এবং সেই জায়গা থেকে এটা ভাবাটা অনেক বেশি রিজনেবল যে আমার ক্লাস্টার অফ অরিজিনটা as we will keep on increasing p,
cluster of the origin will also expand and expand. So the question is, whatever we claim that looks reasonable, but how to prove this? এইবারে আমি আমাদের একই রকম ভাবে আমাদের পার্কুলেশন মডেলটাকে একটু অন্যরকম ভাবে বলছি এটা প্রুভ করার জন্য। আগে আমরা কি করেছিলাম, আগে আমরা ইন্টিজার ল্যাটিস জি2 নিয়ে শুরু করেছিলাম এবং প্রতিটা এজ বরাবর আমরা বার্নৌলি কয়েন রেখে দিয়েছিলাম, বার্নৌলি কয়েন্স উইথ প্রবাবিলিটি পি রেখে দিয়েছিলাম, উইথ সাকসেস প্রবাবিলিটি পি রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি কি বলছি যে আমি বার্নৌলি কয়েন রাখবো না, আমি প্রতিটা এজ বরাবর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলস রেখে দেব। আবার বলছি যে বার্নৌলি কয়েন রাখবো না, প্রতিটা এজ বরাবর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল রেখে দেব। ঠিক? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? প্রেজেন্টটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটু কুমারজিৎকে বল যে প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দিক থেকে প্রবলেম। হ্যাঁ, আমি দেখছি একটু। ও তো বেরিয়েই গেছে, ও আসবে নিশ্চয়ই আবার। আমি দেখছি। একটু ওয়েট করা যাক, যদি আবার আসে একটু ওয়েট করা যাক। হ্যাঁ, ভিডিওটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক, 5-10 মিনিট বেরিয়েও, মানে নেই এখন মিটিং এ। ওকে, এবার পাওয়া যাচ্ছে আবার।
আনমিউট করতে হবে একটু। ডক্টর সাহা, Extremely sorry from my end. Extremely sorry. Extremely sorry. Something happened I did not notice. Extremely sorry. So, can anybody tell me till what point? Theta p is increasing, monotonically increasing that simulation. So let us try to show that theta p is increasing. Okay. And observe koro je it is reasonable to believe that theta p is increasing, কারণ যখনই আমার p টা বাড়তে থাকবে তখন আমি আরো বেশি এজ ওপেন দেখতে পাবো। তাহলে এটা হচ্ছে ইনটিউশন, কিন্তু এটা আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করতে হবে। সো লেট আস ট্রাই টু প্রুভ দিস। কিভাবে আমরা প্রুভ করব? আমরা এবারে একটু অন্যরকম ভাবে ব্যাপারটাকে মডেল করার চেষ্টা করব। যে আমি ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 নিয়ে শুরু করছি। আগে আমি কি করছিলাম, যে ল্যাটিসের প্রতিটা এজ বরাবর আমি বার্নৌলি কয়েন্স রাখছিলাম উইথ সাকসেস প্রবাবিলিটি p। এইবারে আমি কি করছি, যে ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 প্রতিটা এজ বরাবর আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল রাখবো। আমি প্রতিটা এজ বরাবর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল রাখবো। কিন্তু তাহলে আমি কি করে একটা এজকে ওপেন বলবো? আগে আমি কি বলছিলাম, যদি বার্নৌলি কয়েন টসটা সাকসেস দেয়, যদি বার্নৌলি কয়েন টসে হেড আসে, তাহলে আমার এজটা থাকবে, না হলে মুছে দেব। এইবারে আমি কি বলবো, যে অবজার্ভড ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু p হয়, তাহলে আমার এই এজটা p পার্কোলেশনে ওপেন, আদারওয়াইজ ইট ইজ p পার্কোলেশনে ক্লোজড। তাহলে আরেকবার ভালো করে দেখা যাক। এই উপরের পিকচারগুলোকে লক্ষ্য করো। এইগুলো হচ্ছে আমার পার্কোলেশন সিমুলেশন with the choice p equal to 0.1, p equal to 0.3 and p equal to 0.6. আর as expected p টা যত বাড়ছে আমার এজ গুলো বাড়ছে, এবং অরিজিনের ক্লাস্টারটাও it is expanding. এইটাকে আমি এবারে কিভাবে মডেল করছি, আমি কিভাবে বলছি, আমি বলছি যে প্রতিটা এজ বরাবর, প্রতিটা লাইন বরাবর আমার কাছে ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল অ্যাটাচ করা আছে, এবং ফার্স্ট গ্রাফটার জন্য, ফার্স্ট পিকচারটার জন্য, ফার্স্ট সিমুলেশনটার জন্য আমি কি করেছি, আমার যদি কারেসপন্ডিং ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0.1 হয়, আমি এজটাকে ওপেন করেছি, আদারওয়াইজ ইট ইজ ক্লোজড। সেকেন্ডটার জন্য আমি কি করেছি, একই রকম, আমার কারেসপন্ডিং ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0.3 হয়, তাহলে আমি ওটাকে ওপেন করেছি, আদারওয়াইজ ওটাকে ক্লোজ রেখেছি। এবং ফর দ্য লাস্ট ইমেজ, লাস্ট সিমুলেশন, একই রকম, আমার যদি কারেসপন্ডিং ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0.6 হয়, আমি ওটাকে ওপেন রেখেছি, আদারওয়াইজ ক্লোজ করেছি। এবার তোমাদের অবভিয়াস কোশ্চেন যেটা হওয়া উচিত, যে এত কিছু করার কি দরকার ছিল, কি লাভ হলো আমার এইভাবে ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল নিয়ে এসে? আমার যে লাভটা হলো সেটা হচ্ছে এই কনস্ট্রাকশনটা allowing us to directly compare these three percolation processes with different parameters. অবজার্ভ করো, যদি এইভাবে আমি যখন মডেল করছি, যদি আমার কোনো এজ 0.1 পার্কোলেশনে ওপেন হয়, তাহলে সেটাকে পরের সিমুলেশনে ওপেন হতেই হবে, কারণ এখানে আমি বলছি যে ইউনিফর্ম 0-1 is less than equal to 0.1, hence it has to be less than equal to 0.3, and hence it has to be 0.3 percolation open also. And similarly, if something is open here with 0.3 percolation, it has to be open here also with 0.6 percolation. So basically what it is saying, that
through this method of construction we can say that আমার একটা এজ যদি P1 পার্কুলেশনে ওপেন হয় সেটা আমার P2 পার্কুলেশনে ওপেন হবে যদি আমি এইভাবে ব্যাপারটাকে দেখি as long as P1 is less than equal to P2 and in fact আমার P1 পার্কুলেশনে আমার অরিজিনের যে ক্লাস্টারটা হবে that will actually a subset of cluster of origin in P2 percolation যদি আমার P1 less than equal to P2 ফলে আমার যদি P2 percolation-এ আমার যদি P2 percolation-এ অরিজিনের ইনফিনিট ক্লাস্টার থাকে সরি আমার যদি P1 পার্কুলেশনে অরিজিনের ইনফিনিট ক্লাস্টার থাকে তাহলে তুমি যে কোনো P2 নাও বিগার দ্যান P1 সেখানেও আমার অরিজিনের ইনফিনিট ক্লাস্টার থাকবে যে ওমেগা গুলোর জন্য আমার এখানে অরিজিনের ইনফিনিট ক্লাস্টার আছে P2 যদি নাও P1 এর থেকে বড় সেম ওমেগা গুলোর জন্য P2 পার্কুলেশনে অরিজিনের ইনফিনিট ক্লাস্টার থাকবে কারণ P2 পার্কুলেশনে অরিজিনের ক্লাস্টারটা is a bigger set which contains P1 এ অরিজিনাল ক্লাস্টার এবং এই জিনিসটা তোমাদের একটা ভালো সিমুলেশন এক্সারসাইজ হতে পারে কারণ এই জিনিসটা বেসিক অ্যালগরিদমটা তোমরা খুব সহজেই লিখতে পারো যে আমি যে কোনো P পার্কুলেশনটা একসাথেই দেখতে পারি যে আমি প্রতিটা এজ বরাবর আমি বেসিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিফর্ম 0 1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা দেখব এবং ইউনিফর্ম 0 1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলটা যদি আমার less than equal to P হয় that will actually make that corresponding edge P open otherwise it is closed okay এবং যখনই তুমি একটা P পার্কুলেশন একটা সিমুলেশন পাচ্ছ তখন তার বেসিসে তুমি অরিজিনের ক্লাস্টারটা ডিফাইন করতে পারো এবং সেটা স্টাডি করতে পারো So this is the result that we observed just now that theta P is actually a monotone function of P. Now this is the question that we want to ask. তাহলে দেখো আমরা এখনো অবধি কিন্তু থিটা পিটাকে এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারিনি এটা ঠিক কথা এবং এটা এক্স্যাক্টলি ক্যালকুলেট করা ফর এনি পি ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ইট ইজ বিয়ন্ড আওয়ার স্কোপ অ্যান্ড প্রবাবলি ইট ইজ বিয়ন্ড এনিবডি স্কোপ কিন্তু আমরা কিন্তু অলরেডি অনেক কিছু থিটা পি সম্পর্কে বলতে পেরেছি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে থিটা 0 is 0 সেকেন্ড থিটা 1 is 1 and third theta p is monotonically increasing function of p এইবারে আমরা আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কি এরকম একটা কিছু দেখাতে পারবো যে আমার একটা পিসি আছে strictly between 0 and 1 আমার একটা পিসি আছে strictly between 0 and 1 যাতে কি না আমার যদি p কয়েন টসিং প্রবাবিলিটিটা স্মলার দ্যান পিসি হয় আমার থিটা পিটা 0 আর যখনই পিটা বিগার দ্যান পিসি হয়ে যাচ্ছে আমার থিটা পিটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এরকম এইটা হচ্ছে একটা সাডেন চেঞ্জ অফ বিহেভিয়ার এটাকে বলে ম্যাথমেটিক্স ইনফ্যাক্ট ফিজিক্স এটাকে বলে একটা ফেজ ট্রানজিশন ইনফ্যাক্ট ফিজিক্সে ফেজ ট্রানজিশন দেয়ার আর সেভারাল এক্সাম্পলস যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ধরো বয়লিং অফ ওয়াটার তুমি জল অনেকক্ষণ ধরে গরম করছো যখনই ওটা 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে উঠছে তখনই আমার ফেজ ট্রানজিশন হয়ে যাচ্ছে আগে যেটা ফিজিক্যাল স্টেট অফ ওয়াটার ছিল যেটা লিকুইড স্টেট ছিল এখন সেটা ভেপারাইজ হয়ে যাচ্ছে সেরকম একই রকম এখানে যতক্ষণ অবধি পিটা স্মলার দ্যান পিসি ছিল তুমি পিসির যতই কাছে যাও না কেন স্টিল পার্কুলেশন প্রবাবিলিটি ইজ 0 you will see lot of finite disjoint clusters বাট যখনই তুমি পিসি থেকে একটু উপরে উঠে গেলে যত কমই ওঠো না কেন দেয়ার উইল বি ওয়ান হিউজ ইনফিনিট ক্লাস্টার তার মানে একটা বিগ কোয়ালিটেটিভ একটা ম্যাক্রোস্কোপিক চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে বলে ফেজ ট্রানজিশন এটা এখনো অবধি আমি তোমাদের যেটা বলছি সেটা জাস্ট একটা কনজেকচার যে আমি এখনো অবধি এটা প্রুভ করিনি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের পার্কুলেশনের নেক্সট বিগ কোশ্চেন যে এরকম একটা পিসি যেটা
ওপেন 0 1 এর মধ্যে লাই করছে, এটা আমরা দেখাতে পারি কিনা। আমরা কিন্তু অলরেডি এটা দেখিয়েছি যে তুমি p = 1 যদি নাও তাহলে থিটা পিটা 1, কিন্তু দ্য কোশ্চেন ইজ তুমি কি একটা p দেখাতে পারো যেটা স্ট্রিক্টলি স্মলার দ্যান 1 কিন্তু স্টিল আমি যদি ওর উপরে থাকি তাহলে পারকোলেশন প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ, সেটা আমরা দেখাতে পারি কি। এবং দ্য আনসার ইজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু। তো সেই পুরোপুরি সেই রেজাল্টটা আমরা প্রুভ করব না, কিন্তু সেই রিলেটেডও আমি আর কিছু রেজাল্ট বলবো। তার আগে একটা জিনিস যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে, আমরা আগের মনোটোনিসিটি দেখানোর জন্য আমরা কিন্তু একটা কাজ করলাম, সেটা হচ্ছে আমরা P1 পারকোলেশন আর P2 পারকোলেশন এই দুটোকে একসাথে করলাম, এবং এই যে কম্পেয়ার করলাম থ্রু ইউজিং ইউনিফর্ম 0 1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল, এই টেকনিকটাকে আমাদের বলে কাপলিং। In probability literature, this is very important technique. This is called coupling. Using uniform 0 1 random variable, that is not important. That is specific for this problem. কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে আগে কেউ যদি বলতো যে ও একটা পারকোলেশন করেছে P1 প্রবাবিলিটিতে, আর আরেকজন কেউ এসে তোমার কাছে বললো সে আরেকটা পারকোলেশন প্রসেস করেছে P2 প্রবাবিলিটিতে, তখন আমাদের কাছে কি অসুবিধা হচ্ছিল যে আমরা ডিরেক্টলি নিউমেরিক্যালি থিটা P1 আর থিটা P2 ক্যালকুলেট করতে পারছি না, ফলে আমরা ওদেরকে কম্পেয়ার করতে পারছিলাম। কিন্তু এখানে আমরা কি করলাম, এখানেও আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারিনি, কিন্তু এখানে আমরা কম্পেয়ার করতে পারছি, কারণ আগে যখন ওরা কম্প্যারিজনের ডিমান্ড করছিল তখন ওই দুটো আলাদা প্রবাবিলিটি স্পেসে ডিফাইন্ড হয়েছিল। এখানে আমরা কাপলিং হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন যেখানে তুমি দুটো আলাদা প্রসেসকে সেম প্রবাবিলিটি স্পেসে কনস্ট্রাক্ট করো। তুমি যদি আরেকবার ওই ইউনিফর্ম 0 1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলের কনস্ট্রাকশনটা ফিরে যাও, তাহলে তোমরা অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাবে যে আমরা ওখানে ইউনিফর্ম 0 1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল ইউজ করার মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো পি পারকোলেশন প্রসেসকে কাপল করেছি, সেম প্রবাবিলিটি স্পেসে একটা ইউনিক প্রবাবিলিটি স্পেসে কনস্ট্রাক্ট করতে পেরেছি। এই মেথডটা বলে কাপলিং, এবং ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমাদের কিছু প্রবাবিলিটি কম্পেয়ার করতে হয়, যেখানে আমরা প্রবাবিলিটিটাকে হয়তো ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করতে পারছি না, ইভ্যালুয়েট করতে পারছি না, বাট স্টিল উই নিড টু কম্পেয়ার, উই ওয়ান্ট টু সি ওয়েদার which one is bigger or which one is smaller, something like that. এইবারে আমি ফেজ ট্রানজিশন রেজাল্টের একটা পার্ট প্রুফের আইডিয়াটা বলবো, আরেকটা পার্ট প্রুফের আইডিয়াটা এখানে বলবো না, কারণ সেখানে আরো কিছু জিনিস লাগবে, কিন্তু এখানে একটা পার্ট প্রুফের আইডিয়াটা আমি বলবো। তো তাহলে আমাদের কি দেখাতে হবে, যে একটা পিসি আছে strictly between 0 and 1 such that পিটা যদি smaller than পিসি হয় তাহলে থিটা পিটা 0, আর পিটা যদি bigger than পিসি হয় তাহলে থিটা পিটা পজিটিভ। তাহলে সেই জায়গা থেকে আমি তোমাদের কাছে প্রশ্নটা করছি যে থিটা পিটা আমি যদি পিটাকে 0-র খুব কাছে নিয়ে যাই তাহলে কি হওয়া উচিত? আমার যদি ফেজ ট্রানজিশনের রেজাল্টটা ট্রু হয়, যেটা আমরা এখনো জানি না, কিন্তু যদি আমি অ্যাজিউম করি রেজাল্টটা ট্রু, তাহলে আমি যদি পিটাকে 0-র খুব কাছে নিয়ে যাই তাহলে আমার থিটা পিটা 0 হওয়া উচিত। তাহলে সেই পার্টটা আমরা এখানে প্রুফ করব যে দেয়ার এক্সিস্ট PL sufficiently small enough but strictly positive, যাতে কিনা তুমি যদি পিটাকে ওর থেকে ছোট নাও তাহলে থিটা পিটা 0 হতেই হবে। সেই পার্টটা প্রুফের আইডিয়াটা আমি এখানে দেব। তো এখানে আমি আরেকটা প্রসেসের কথা বলছি যেটা আমাদের র্যান্ডম গ্রাফ লিটারেচারে খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা আরো অন্য অনেক জায়গাতে ইম্পর্টেন্ট। কেন সেটা আমি বলবো। এই প্রসেসটা হচ্ছে ব্রাঞ্চিং প্রসেস। ব্রাঞ্চিং প্রসেসের মানেটা কি? আমরা এখানে
একটা জেনারেশন বাই জেনারেশন কিভাবে একটা স্পেসিস রিপ্রোডিউস করছে সেই জিনিসটা স্টাডি করতে চাই। তাহলে এখানে অ্যাসাম্পশনটা কি, এখানে ভাবা হচ্ছে যে অ্যাট টাইম 0 একটা পার্টিকেল নিয়ে আমি শুরু করলাম, তারপরে পরের টাইম পয়েন্টে ও কিছু অফস্প্রিং প্রডিউস করলো, নিজে মারা গেল এবং কিছু চিলড্রেন প্রডিউস করলো। এখানে যেমন এই পার্টিকেলটা 4টে চিলড্রেন প্রডিউস করেছে পরের জেনারেশনে। এবার পরের জেনারেশনে আমরা ওই 4টে চিলড্রেন থেকে শুরু করব এবং তারা প্রত্যেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে সেম অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশনে চিলড্রেন প্রডিউস করতে থাকে। ঠিক আছে, এবার অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে তোমরা যে কোনো নন নেগেটিভ ইন্টিজার ভ্যালু ডিস্ট্রিবিউশন নিতে পারো, বার্নৌলি 0-1 নিতে পারো, বাইনোমিয়াল এনপি নিতে পারো, পয়সো ল্যামডা নিতে পারো, যে কোনো নন নেগেটিভ ইন্টিজার ভ্যালু নিতে পারো। তাহলে আমি কি বলছি, অ্যাট টাইম 0-তে এ শুরু করলে এইভাবে। এবার ধরো আমি বাইনোমিয়াল 10/2 এটা আমার অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে নিয়েছি। তাহলে এইখান থেকে ও বাইনোমিয়াল 10/2 হিসেবে যতগুলো হয় ততগুলো চিলড্রেন প্রডিউস করলো পরের জেনারেশনের জন্য। এই প্রতিটা চিলড্রেন আবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে বাইনোমিয়াল 10/2 হিসেবে অফস্প্রিং বা চিলড্রেন প্রডিউস করতে থাকবে, সেটা আমার পরের জেনারেশনে পুরো পপুলেশনটা দেবে। এইখানে যেমন এ 0 চিলড্রেন প্রডিউস করেছে পরের জেনারেশনে, তাই জন্য এই ব্রাঞ্চটা এখানেই স্টপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে এই জিনিসটা এগোবে। এই টকটার জন্য আমি ব্রাঞ্চিং প্রসেসের এই জিনিসটা অ্যাজিউম করব যে আমার অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশনটার 0 প্রবাবিলিটি নেওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে পজিটিভ, মানে কোনো চিলড্রেন প্রডিউস না করেও মারা যাবে। যেমন এইখানে দেখতে পাচ্ছ কোনো চিলড্রেন প্রডিউস না করেও মারা গেল, এখানেও ও কোনো চিলড্রেন প্রডিউস না করে মারা গেল, এরকম কেস হতে পারে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমি অ্যাজিউম করছি। আর আরেকটা জিনিস অ্যাজিউম করছি যে অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশনে মিনটা ফাইনাইট, সেটা এক্সিস্ট করে। এই দুটো জিনিস আমি অ্যাজিউম করছি। আমি যে 3টে এক্সাম্পল বলেছিলাম, বার্নৌলি, বাইনোমিয়াল, পয়সো ল্যামডা, প্রত্যেকটাই এই দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে। তাই এদের যে কোনো একটাকে তোমরা কংক্রিট এক্সাম্পল হিসেবে ভাবতে পারো। তাহলে এবারে এরকম ভাবে যদি আমি এগোই, তাহলে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এটা আদিগন্তকাল অবধি চলতেই থাকবে কি না থেমে যাবে। সহজভাবে ভাবতে পারো, ডাইনোসর আদিগন্তকাল অবধি তাদের চলেনি, তাদের এক সময় তাদের স্পেসিস ডাই আউট করে গেছে। মানুষ আমরা জানি না আদিগন্তকাল অবধি চলবে কিনা, আমরা চাইবো যে চলুক, কিন্তু কি হবে আমরা জানি না। তাহলে এই ব্রাঞ্চিং প্রসেসটা সেটা অ্যাকচুয়ালি জেনারেশন বাই জেনারেশন একটা স্পেসিসের দেখাচ্ছে, তো সেটা আদিগন্তকাল অবধি চলবে কিনা। এটার আরো একটা কারণে ইম্পর্টেন্ট, আমরা স্পেসিসের এইভাবে দেখতে চাই। আবার আরো একটা কারণে ইম্পর্টেন্ট যে এই জিনিসটা প্রচন্ড বেশি ইনফেকশাস ডিজিজ, একটা ডিজিজ কিভাবে কমিউনিটি স্প্রেড করে সেটা মডেল করার জন্য এই জিনিসটা ইউজ করা হয়। ইনফ্যাক্ট দিস ইজ ভেরি মাচ রেলিভেন্ট ইন টুডেস কনটেক্সট। তোমরা সবাই জানো, আমিও জানি যে কোভিডের জন্য এখন কি অবস্থা, এবং দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন কেন আমি ওখানে গিয়ে টক দিতে পারছি না, এবং আমরা এরকম ভাবে অনলাইন বেসিসে পড়াশোনা বা অনলাইন বেসিসে টক শুনছি। তাহলে তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে কিছু যদি হুল লেকচার বা কিছু আর্টিকেল যদি পড়ে থাকো, তাহলে হয়তো এই জিনিসটা যে দেখে থাকবে যে COVID-19 that is actually far lesser infectious than a disease like measles or pox. It is actually far lesser infectious than disease like measles or pox. এটা বলা হয় measles or pox এর ক্ষেত্রে এই ফার্স্ট জেনারেশন ইনফেকশন নাম্বারটা হচ্ছে, অ্যাভারেজ ইনফেকশন নাম্বারটা হচ্ছে ক্লোজ টু 15, whereas কোভিড এর জন্য এই ফার্স্ট জেনারেশন ইনফেকশন নাম্বারটা হচ্ছে 4.5। এরকম টাইপের একটা কিছু
ক্লোজ টু দ্যাট, ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি হয়তো না কিন্তু ভেরি ক্লোজ টু দিস কাইন্ড অফ ফিগার। এই যে ক্লোজ টু 4.5 বা ক্লোজ টু 15 এরকম টাইপের ফিগারটা দেওয়া হচ্ছে, এর মানেটা কি? এর মানেটা হচ্ছে এটা যে এই ডিজিজের প্রোগ্রেসটা, এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ব্রাঞ্চিং প্রসেসের থ্রু মডেল করছি। যে শুরু ধরো এখানে আমার একটা কোভিড-19 ইনফেক্টেড পিপল দিয়ে শুরু হলো, সে তারপরে তার পরের জেনারেশনে বা পরের কন্ট্যাক্টে, প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট, সেকেন্ডারি কন্ট্যাক্ট এইভাবে তোমরা ভাবতে পারো, পরের কন্ট্যাক্টে এদেরকে এই নতুন এদেরকে ইনফেক্ট করলো, এরা আবার অ্যাকর্ডিং টু এদের চিলড্রেন এইভাবে ইনফেক্ট করলো। চিলড্রেন মানে এখানে এক্সাক্ট চিলড্রেন নয়, চিলড্রেন মানে এরা যারা পরের জেনারেশন যাদেরকে ইনফেক্ট করছে, ঠিক আছে। তো এরকম ভাবে ইনফেকশাস ডিজিজের প্রোগ্রেসটাকে থ্রু আ ব্রাঞ্চিং প্রসেস মডেল করা হচ্ছে। এবারে যখন তুমি থ্রু আ ব্রাঞ্চিং প্রসেস মডেল করছো, তখন সেখানে একটাই জিনিস ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট যখন অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশনের মিনটা এক্সিস্ট করে, তখন ইউ জাস্ট ক্যারেক্টারাইজ ইট উইথ দ্য মিন অর দ্য এক্সপেকটেশন অফ দ্য অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশন। এবং ওখানে বলা হচ্ছে বেসিক্যালি যে মিজলস বা পক্সকে আমি যদি এইভাবে একটা ব্রাঞ্চিং প্রসেস দিয়ে মডেল করি, তাহলে সেখানে আমার এক্সপেকটেশন অফ অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশন উইল বি ক্লোজ টু 15, whereas কোভিড এর ক্ষেত্রে এটা 4.5 সামথিং লাইক দ্যাট। আমি জাস্ট এটা বলতে চাইছিলাম যে these models are very much related to physical context only। তাহলে এবারে আমরা এই জিনিসটা দেখতে চাইছি যে সব সময় কি একটা ইনফেক্টেড পারসন থেকে যাবে না, ওকে। তা এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিওরেম ব্রাঞ্চিং প্রসেসের জন্য, এবং আমি এখানে এই থিওরেমটা খুব করবো না, কারণ আমার টকটা নট mainly centered on branching process. It is mainly centered on percolation. So branching process এর যে main theoremটা সেটা হচ্ছে যে branching process survives with positive probability if and only if the expectation of the offspring distribution is strictly bigger than 1. আমার অফস্প্রিং ডিস্ট্রিবিউশনের যে এক্সপেকটেশনটা আছে সেটা যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 হয়, তাহলে উইথ প্রবাবিলিটি 1 দিস ব্রাঞ্চিং প্রসেস উইল ডাই, ইট উইল বিকাম এক্সটিংক্ট। এটা একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, ডাইনোসরের মতো এটা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, লুপ্ত হয়ে যাবে ফাইনাইট টাইমে। or otherwise if the mean is bigger than 1, it will be there with positive probability for always. জাস্ট একটা কমেন্ট বলার ছিল যে আমি একটু আগে কোভিড-19 এর কথা বলেছিলাম এবং তার ব্রাঞ্চিং প্রসেসের মডেলে তার এক্সপেকটেশনের কথাও বলেছিলাম। তো সেই জায়গা থেকে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, কারণ ম্যাথমেটিক্স, থিওরিটিক্যাল ম্যাথমেটিক্স একটা জায়গায়, কিন্তু আরেকটা জিনিস এখানে আছে। তোমরা যদি ব্রাঞ্চিং প্রসেসের এই মডেলটা দেখো, এখানে কোথাও কিন্তু স্পেস কোনো রোল প্লে করছে না। স্পেস কোনো রোল প্লে করছে না, তার মানেটা হচ্ছে যে এই ইনফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল গুলো কতটা দূরে আছে বা কতটা কাছে আছে, সেই সব জিনিসগুলো এখানে কোথাও আমরা কনসিডার করছি না, ঠিক আছে। এবং এটা ইনফ্যাক্ট আমাকে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ট্রি দিচ্ছে। তো এটা আরেকটা রেজাল্ট যে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ট্রিকে কখনোই আমরা একটা ইন্টিজার ল্যাটিসে এমবেড করতে পারবো না। ফলে এই রেজাল্টটা আমরা আমাদের ওয়ার্ল্ডে কোভিড-19 চিরকাল থাকবে না আমরা জয় করতে পারবো, সেই কোশ্চেনটা এই রেজাল্টের বেসিসে ইন্টারপ্রেট করাটা ঠিক না, ওকে। আচ্ছা, এবারে আমি তাহলে কিভাবে দেখাতে চাই? এবারে আমি যেটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি এই রেজাল্টটা ইউজ করে দেখাবো যে আমি যদি পি প্রবাবিলিটিটা খুব স্মল নিই, তাহলে ইন্টিজার ল্যাটিস G2 তে আমার পার্কুলেশনটা শুধু ফাইনাইট ক্লাস্টারই দেবে, আমার থিটা পিটা 0 হবে। কিভাবে আমি এটা দেখাবো? ধরো আমি এইখান থেকে শুরু করছি, এর পার্কুলেশনের কথা ভাবছি, তাহলে চিলড্রেন হিসেবে আমি কি ভাবতে পারি?
চিলড্রেন হিসেবে আমি এরকম একটা জিনিস ভাবতে পারি যে এর থ্রু ডিরেক্ট ওপেন এজেস আমি কোন কোন পয়েন্টে যেতে পারি। এই পয়েন্টটা যদি ওপেন, এই পয়েন্টটা থেকে যদি আমি শুরু করি, আমি চিলড্রেন হিসেবে দেখতে চাইছি এ থ্রু ডিরেক্ট ওপেন এজেস আমি কোন কোন আলাদা পয়েন্টে যেতে পারি। তাহলে খুব সহজ কথা আমি যদি বলতে চাই, আমি এরকম ভাবে বলতে পারি এই পয়েন্টটা অ্যাট মোস্ট 4টে চিলড্রেন বা 4টে অফস্প্রিং দিতে পারি। আর যদি 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 এই সবকটা এজ এর কারেসপন্ডিং সবকটা নেইবারিং এজ সবকটা যদি ক্লোজড হয়, তাহলে আমি বলছি যে এ কোনো চিলড্রেন দিচ্ছে না, এ 0 চিলড্রেন দিচ্ছে, এ ডাই করে যাচ্ছে আর এ 0 চিলড্রেন দিচ্ছে। তাহলে এইবারে তোমরা চট করে এই ক্যালকুলেশনটা নিজেরা করতে পারো যে দেখো আমি ক্লেম এইটা করছি যে তুমি আমাকে যে কোনো আমার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন দাও যেটা আমার এই 5টা পয়েন্টে ভ্যালু নিচ্ছে। এটা হচ্ছে 0, 1, 2, 3, 4, এই 5টা পয়েন্টে ভ্যালু নিচ্ছে 0, 1, 2, 3, 4। ঠিক আছে, আর আমার কাছে এই জিনিসটা আছে যে 0তে ওর ভ্যালুটা হচ্ছে 1 - p টু দি পাওয়ার 4, কারণ আমার 4টে এজই ক্লোজড হতে হবে। তাহলে 0 পয়েন্টে তার প্রবাবিলিটি মাসটা হচ্ছে 1 - p টু দি পাওয়ার 4। এইবারে এটা দেখানোটা খুবই সহজ, এটা তোমরা জাস্ট নিজের একটা ক্যালকুলেশন করতে পারো যে এইবার এই জিনিসটা নিয়ে তোমরা যদি এক্সপেকটেশন ক্যালকুলেশন করো, তো আমার ক্লেমটা হচ্ছে 1, 2, 3, 4 এ যে কোনো রকমের প্রবাবিলিটি মাস অ্যাসাইন করো না কেন, তুমি যদি পি যদি খুব কম নাও, তাহলে তুমি সবসময় দেখাতে পারবে যে এক্সপেকটেশনটা আমার লেস দ্যান 1 হবে। আমি আবার করে বলছি, 0তে আমার প্রবাবিলিটিটা হচ্ছে 1 - p টু দি পাওয়ার 4, ফলে পিটা যদি খুব ছোট হয় এই জিনিসটা আমার বাড়ছে। আর অন্য দিকটায় 1, 2, 3, 4 এই পয়েন্টগুলোতে তুমি যে কোনো প্রবাবিলিটি অ্যাসাইন করো না কেন, তুমি দেখতে পাবে। ইনফ্যাক্ট তুমি সবচেয়ে বড় কেসটা নাও, তুমি জাস্ট নাও 0 × 1 - p হোল টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 4 × 1 - 8, এই জিনিসটা তুমি দেখবে যে তুমি সবসময় এটা দেখাতে পারবে যে p যদি খুব ছোট হয় এই এক্সপেকটেশনটা উইল বি অলওয়েজ লেস দ্যান 1। ফলে আমরা আগের ব্রাঞ্চিং প্রসেসের থিওরেমটা ইউজ করে এখানে বলতে পারবো যে এইখানে আমার সব সময় যে কোনো ক্লাস্টার যদি আমি দেখি সেই ক্লাস্টারটা আমার ফাইনাইট হবে। হয়তো এখানে তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে, তবে আমার মনে হয় যে এইখানের অবশ্যই অনেক কোশ্চেন থাকতে পারে, তবে সেই কোশ্চেনগুলো আমি মনে হয় আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেখানে নিতে পারি। আমার আর দুটো জিনিস নিয়ে বলার আছে ছোট, সেই দুটো জিনিস আমি একটু বলে নিই, তারপরে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে দিকে যাব। সেটা হচ্ছে যে এইবারে একটা জিনিস অবজার্ভ করো, আমি এতক্ষণ অবধি পার্কুলেশনের কথা বলেছিলাম অন ইন্টিজার ল্যাটিস Z2, কিন্তু এইবারে আমি এখানে একটা ছবি দিয়েছি ইন্টিজার ল্যাটিস Z3, এন্ড একই রকম ভাবে তোমরা ইন্টিজার ল্যাটিস ডিডাইমেনশনাল ইন্টিজার ল্যাটিসের কথা ভাবতে পারো। এবং যখনই আমি ওটাকে ভাবছি তখন আমি ওটাকে এরকম একটা গ্রাফের মতো করে ভাবছি, এবং তারপরে ভাবার চেষ্টা করো যে আমরা এতক্ষণ অবধি যে প্রসেসটা ইন্টিজার ল্যাটিস Z2 উপরে করছিলাম সেই একই প্রসেস আমরা কিন্তু এখানে ইন্টিজার ল্যাটিস ZD উপরেও করতে পারি। আমরা কি করব, আমরা একই রকম প্রতিটা এজ বরাবর বার্নৌলি কয়েন্স রেখে দেব উইথ সাকসেস প্রবাবিলিটি p, যদি এবং কয়েনগুলোকে টস করব, যদি কয়েন টসিং প্রবাবিলিটিটা যদি কয়েন টসটা আমাকে হেড দেয় তাহলে সেই এজটা রাখবো, যদি কয়েন টসটা আমাকে হেড না দেয় তাহলে সেই এজটা মুছে দেব। এবং তারপরে বেসড অন দ্যাট আমরা ওপেন এজেস ডিফাইন করতে পারি, ওপেন পাথ ডিফাইন করতে পারি এবং অরিজিনের ক্লাস্টারের কথা ভাবতে পারি।
এবং আমরা বলবো যে ডি ডাইমেনশনাল ল্যাটিসে, ইন্টিজার ল্যাটিস জিডিতে আমরা বলবো পার্কুলেশন হবে যদি অরিজিনের ক্লাস্টারটা ইনফিনিট হয়, আর পার্কুলেশন হবে না যদি ওটা ফাইনাইট। এবং একই রকম এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে তোমরা এটা দেখাতে পারা উচিত যে তখন যদি তোমরা থিটা বলো পার্কুলেশন প্রবাবিলিটি থিটা পি, তাহলে সেখানেও ডি ডাইমেনশনালেও আমার থিটা 0 হবে 0, থিটা 1 হবে 1, এবং তারপরে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি ফেজ ট্রানজিশনের কথা বলতে পারি কিনা, এবং দ্য আনসার ইজ হ্যাঁ, যে কোনো নট যে কোনো, ফর ডি বিগার দ্যান ইকুয়াল টু 2, and আমি আবার করে বলছি ফর ডি বিগার দ্যান ইকুয়াল টু 2, আই এম সরি যে ডি বিগার দ্যান ইকুয়াল টু 2 এটা এই থিওরেমে আমি মেনশন করিনি। তাহলে 2 ডাইমেনশনাল ল্যাটিস বা অনওয়ার্ডস যে কোনো ডি ডাইমেনশনাল ল্যাটিসে আমরা সব সময় এরকম একটা পিসি পার্কুলেশন থ্রেশহোল্ড পাবো strictly between 0 and 1. Strictly টা very important, otherwise 0 and 1 they are just trivial things. So there is a percolation threshold strictly between 0 and 1 such that PC এর তলায় থিটা পিটা হচ্ছে 0 and PC এর উপরে থিটা পিটা হচ্ছে পজিটিভ। তো এই জিনিসটা, এই ফেজ ট্রানজিশনটা আমরা ডি ডাইমেনশনাল ল্যাটিসে অবজার্ভ করব। এবং the traditional term that we use যে P less than PC হলে সেটাকে আমরা সাবক্রিটিক্যাল ফেজ বলি, আর P bigger than PC হলে সেটাকে আমরা সুপারক্রিটিক্যাল ফেজ বলি, আর P equal to PC কে আমরা ক্রিটিক্যাল ফেজ বলি। এই জায়গায় আমি তোমাদের দুটো এক্সারসাইজ দিয়েছি। একটা এক্সারসাইজ এখানে লেখা আছে যে তোমরা দেখানোর চেষ্টা করো যে 2 ডাইমেনশনাল ল্যাটিসে পিসি যেটা থ্রেশহোল্ড সেটা অ্যাকচুয়ালি বিগার দ্যান ইকুয়াল টু 3 ডাইমেনশনাল ল্যাটিসের পিসি। আমি আবার করে বলছি যে এখানে এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন গুলো করা খুব মুশকিল, কিন্তু স্টিল অনেক কম্পারিজন দিয়ে আমরা অনেক ইউজফুল জিনিস বলতে পারবো। এইবারে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে P লেস দ্যান পিসি এটাকে আমরা বলছি সাবক্রিটিক্যাল ফেজ, আর P বিগার দ্যান পিসি এটাকে আমরা বলছি সুপার ক্রিটিক্যাল ফেজ, আর P ইকুয়াল টু পিসি এটাকে আমরা বলছি ক্রিটিক্যাল ফেজ। তোমরা যদি এই থিওরেমটা দেখো এই থিওরেমটায় কিন্তু P equal to PC, that is the critical phase, that is avoided. We are not saying anything about the behavior of theta P at P equal to PC. So now the other question is, what is the behavior of PC at criticality? And this is a conjecture, and this is actually a $1 million conjecture, that at PC for any dimension, I mean dimension bigger than equal to 2, at PC there is no percolation. I mean at criticality te theta PC or theta at PC at criticality the percolation probability is 0. This is the conjecture, and till now we able to prove only this for D equals to 2 ডাইমেনশনের জন্য আমাদের কাছে জানা আছে, and D bigger than equal to 11. কিন্তু যে জিনিসটা মানে আমাদের কাছে খুবই রিয়ালিস্টিক, দ্যাট ইজ 3 ডাইমেনশনাল ল্যাটিস। 4 ডাইমেনশনকে তোমরা অতটা রিয়ালিস্টিক নাও ভাবতে পারো, কারণ দ্যাট ইজ ইন সাম সেন্স নট অবজারভেবল, বাট স্টিল 3 ডাইমেনশনাল ল্যাটিস যেটা খুবই রিয়ালিস্টিক, খুবই অবজারভেবল, সেটার জন্য এখনো অব্দি দিস ইজ very very open problem, and this is very big open problem. তোমরা যারা কিছুটা ম্যাথমেটিক্সের খবর রাখো, ম্যাথমেটিক্সের ইম্পর্টেন্ট প্রাইজ গুলোর খবর রাখো, তোমরা হয়তো অ্যাবেল প্রাইজ বা ফিল্ডস মেডেলের কথা শুনেছো, এবং বা মিলনার প্রাইজের কথা শুনেছো, এবং এটা হচ্ছে এমন একটা প্রবলেম দ্যাট ইজ প্রবলেম অফ দ্যাট স্ট্যাচার। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো এই প্রবলেমটা করতে পারো, তাহলে হোপ করতে পারো যে সেরকম একটা প্রাইজ পাবে।
and this is a problem which is remained open for quite some time. In fact, for d-dimensional for 2-dimension, it is even known that what is the exact value of the percolation threshold. So হেরি কেস্টেন, ইনি খুবই নামকরা প্রবাবিলিস্ট, তিনি এখন মারা গেছেন। 1979 এ উনি প্রুভ করেছিলেন যে for 2-dimensional lattice percolation threshold is exactly equal to half and at criticality there is no percolation. কিন্তু 1979 1980 পরে অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আমরা এখনো অবধি 3-dimensional ল্যাটিসের উপরে সেটা প্রুভ করতে পারিনি। এই টকে অবশ্যই আমাদের পক্ষে এই প্রুফ করাটা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার আইডিয়া ছিল যে এই প্রুফটার আইডিয়াটা নিয়ে এই পার্টটা প্রুফ করা, দ্যাট ইজ পিসি ফর 2-dimensional ল্যাটিস পিসি ইজ বিগার দ্যান ইকুয়াল টু হাফ, কারণ এটার জন্য খুব একটা ইন্টারেস্টিং ডুয়ালিটির আইডিয়া আছে। তবে আমার মনে হয় আমি টাইম ক্রস করে গেছি, তো আমি এটা এখন ছেড়ে if time permits তাহলে আমি আইডিয়াটা ডিসকাস করতে পারি, আদারওয়াইজ আই এম রেডি টু টেক দ্য কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। সো চেয়ার মে ডিসাইড, আমি এইচওডি এর উপরে আমি should I proceed or shall we take the question answers? Hello. যদি মনে হয় I mean I'm quite okay to take the question answers. Okay. Do you have any questions, students? তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন ছিল? বাংলায় বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর কোশ্চেন আনসারের মাঝে আমি আরেকবার কিছু এক্সারসাইজ আমার মনে হয় যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে তারা ট্রাই করতে পারো, সেইগুলো একবার করে আমি বলছি। যে এখানে আমি আরো কিছু 3টে এক্সারসাইজ দিয়েছি, যে হোয়াট ক্যান ইউ সে অ্যাবাউট, একই প্রসেস যদি তুমি 1-dimensional ল্যাটিসে করো, যেটা হচ্ছে জাস্ট একটা ইন্টিজার লাইন সি, সেখানে পিসি নিয়ে কি বলতে পারো। আমি এখানে হিন্টটাও দিয়ে দিচ্ছি যে সেখানে অ্যাকচুয়ালি পিসিটা হবে 1, তাহলে সেটা তোমরা রিগোরাসলি প্রুভ করার চেষ্টা করো যে এখানে হচ্ছে পিসিটা 1। আরেকটা হচ্ছে যে ব্রাঞ্চিং প্রসেস যে আমরা বলেছিলাম যে থিটা পি নিয়ার 0, যে আইডিয়াটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম ফর ডি ইকুয়ালস টু 2, ট্রাই টু অ্যাপ্লাই দ্য সেম আইডিয়া ফর হায়ার ডাইমেনশনাল থিং and try to see that. And in fact এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আছে যেটা আমি বাইপাস করে গেছি, তোমরা যদি কেউ সেটা পয়েন্ট আউট করো বা কেউ অবজার্ভ করে থাকো তাহলে আমি আবার সেটা ডিটেল বলবো। আর লাস্ট আরেকটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে ধরো এখানে কতটা মানে এক্সাক্ট ইভেন্টের প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করাটা কতটা কঠিন, এটা যদি তোমরা এই প্রবলেমটা ট্রাই করো তাহলে বুঝতে পারবে যে এটা খুব সিম্পল প্রবলেম। আমি এখানে ইভেন্টটা কনসিডার করেছি একই রকম, পি পার্কুলেশন করছো, অরিজিন থেকে 1-1 এ কানেক্ট করছো। ধরো অরিজিন থেকে 1-1 এ কানেক্টেড বা অরিজিন থেকে 1-1 অব্দি একটা ওপেন পাথ আছে, এই ইভেন্টটা দেখছো, তাহলে শুধু এই ইভেন্টের প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করো। তোমরা দেখতে পাবে যে এক্সপ্লিসিটলি ক্যালকুলেট করা ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। অ্যান্ড তো কোশ্চেনটা হচ্ছে স্টিল এই প্রবাবিলিটিটা অ্যাজ এ ফাংশন অফ পি তোমরা কি কি বলতে পারো বিহেভিয়ার হিসেবে। আর লাস্টলি একটা কমেন্ট যে সিমুলেশন যেটা বলছিলাম, দ্যাট ইজ ভেরি গুড এক্সারসাইজ টু কম্পেয়ার ডিফারেন্ট পার্কুলেশন প্রবাবিলিটিস টুগেদার। একই রকম ভাবে প্রতিটা এজ বরাবর ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবল নিয়ে পি প্রবাবিলিটিতে ওটাকে ইউনিফর্ম 0-1 র্যান্ডম ভেরিয়েবলকে পি এর রেসপেক্টে কম্পেয়ার করে এইচটাকে ওপেন ক্লোজ বলে ডিক্লেয়ার করতে পারো এবং তার রেসপেক্টে ক্লাস্টারটাকে স্টাডি করতে পারো। গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লেটার জন্য হয়তো আরো কিছুটা খাটতে হবে, আরো কিছু কমান্ড জানতে হবে, কিন্তু আদারওয়াইজ থিঙ্ক ইট ইজ ডুয়েবল অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, এবার তোমাদের যে কেউ কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। আর আফটার অল অ্যাগেইন থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ অ্যান্ড অ্যাপোলজি, মাঝখানে যে কানেকশন চলে গেছিল সেটা আমি একদমই নোটিস করি। হ্যাঁ, তোমাদের কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? সুভাষিস কি বলছিল একটা?
হ্যালো স্যার। আনমিউট করে বলতে পার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, Sir, actually, it got clear in the meantime. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। দশই আগে বলবি না আমি? ঠিক আছে আমি বলছি। স্যার ওই ব্রাঞ্চিং প্রসেসে বলছিলেন না যে এক্সপেকটেশনটা এমটা গ্রেটার দেন 1 হলে ওইটা হ্যাঁ, ইনফিনিট হয়ে যায়। হ্যাঁ। আর লেস দেন 1 হলে ওটা থেমে যায়। তাহলে ইকুয়ালস টু 1 হলে কি হবে? ওইটা কি হ্যাঁ, থেমে না, যায়? ব্রাঞ্চিং প্রসেসের ক্ষেত্রে আমরা ফরচুনেট যে ব্রাঞ্চিং প্রসেসের ক্ষেত্রে মানে ওটাকেও তোমরা একই রকম ওইভাবে টার্ম করতে পারো যে সুপার ক্রিটিক্যাল, সাব ক্রিটিক্যাল, ক্রিটিক্যাল। কিন্তু ব্রাঞ্চিং প্রসেসের ক্ষেত্রে যেটা ভালো ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে মানে ক্রিটিক্যালিটিতে অসুবিধা নেই। আমি দেখো যে কিভাবে থিওরেমটা লিখেছি। ইফ অ্যান্ড অনলি এম স্ট্রিক্টলি বিগার দ্যান 1, মানে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 1 হলে, মানে ইকুয়াল হলেও সেটা আমার ফাইনাইট টাইমে ডাই করে যাবে। ব্রাঞ্চিং প্রসেসে ইকুয়ালিটি পয়েন্টে প্রবলেম নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আর আরেকটা যেটা ওই আমি ওইটা নিয়ে বলছিলাম সেটা হচ্ছে এটা একটা এক্সারসাইজ আছে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে যদি আমার ব্রাঞ্চিং প্রসেসটা সার্ভাইভ করে তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি এম টু দি পাওয়ার এন ওইভাবে গ্রো করবে, এক্সপোনেনশিয়ালি গ্রো করবে। ঠিক আছে? এবং আজকাল হয়তো মানে এই কোভিড এর গ্রাফটা বেশ তো তোমরা আরো বেটার বোঝো যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথটা কি জিনিস, কিন্তু এটাও একই সাথে বুঝতে পারবে যে ইন্টিজার ল্যাটিসে বা ফিজিক্যাল স্পেসে আলটিমেটলি এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথটা সম্ভব নয়। আই মিন এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হতে পারে টিল আপ টু সার্টেন ফাইনাইট টাইম, কিন্তু আই মিন ইটারনারি অবধি, অনন্তকাল অবধি এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হতে পারে না। সেই স্পেসটা নেই আমাদের কাছে। সেটা আরেকটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট। ফলে এইটার সাথে আমি পৃথিবীতে কোভিড ছেড়ে যাবে কি যাবে না সেটা রিলেট করা একদমই চেষ্টা করো। থ্যাংক ইউ। আর Hello. কোনো, হ্যাঁ, স্যার আমার এখন একটা কোশ্চেন আছে যে এই যে এটাকে আমরা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে কি কোনোভাবে সলভ করতে পারি? ডাইনামিক না, আমি ঠিক বুঝলাম না প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ করতে পারি মানে। দেখো প্রোগ্রামিং দিয়ে তুমি যদি প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ ব্যাপারটা হয়তো ফিজিক্সে হতে পারে, মানে ম্যাথমেটিক্সে সলভ মানে হচ্ছে তোমাকে একটা প্রুফ দিতে হবে। মানে আমি জানি না তুমি কোশ্চেনটা ক্রিটিক্যালিটি কোশ্চেনটা যেটা বললাম সেই রিলেটেড তোমার এই কমেন্টটা কিনা, সেই রিলেটেড কি, তাহলে আমি তার বেসিসে আমার আনসারটা দেবো, নাকি অন্য কিছু রেসপেক্টে তুমি কমেন্ট করছো। স্যার এখানে আমি ওই স্যার 14 নম্বর স্লাইডটাতে যান। ওকে, Yes, আমি এটাতে দেখছি তো মানে এটা একটা ট্রি এর মতো স্ট্রাকচার তো প্রত্যেকটা মানে ফ্রি দিচ্ছে, জেনারেশন ওয়াইজ ফ্রি দিচ্ছে। হুম তো এটাতে তো আমরা মানে প্রত্যেকটা কি বলবো নোড যে সাব নোড বলতে পারি, তো এই নোডগুলো তো মানে এক একটা প্রবাবিলিটি অনুযায়ী এর কি বলবো চাইল্ড প্রডিউস করেছে। তো এই কনসেপ্টটা মানে কি আমরা ওই ডাইনামিক প্রবলেম হিসেবে তুমি না, কি তোমার কোশ্চেনটা মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে তুমি এটা সিমুলেশনে প্রোগ্রাম লিখতে চাইলে কিভাবে করলে ভালো হবে সেটা বলতে চাইছো, না মানে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ করতে পারি মানে কি সলভ করতে চাইছো সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল। তুমি কি এটা বলতে চাইছো যে সিমুলেশনটা তুমি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে তুমি কোড লিখলে সেটা বেটার হবে কিনা, এরকম কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছো, না কি সলভ করতে চাইছো? কোথায়? মানে খুলে বলতে পারো, মানে আমারও অনেক সময় কোশ্চেন ক্লিয়ার থাকে না। হ্যাঁ, যে বলছিলে বলো, শুভাশিস বলছি। মানে একটা হচ্ছে যে আচ্ছা কানেকশনের গন্ডগোল হচ্ছে আর কি। ও ঠিক আছে, আবার আসবে। বেরিয়ে গেছে মনে হয়, বেরিয়ে গেছে মনে হয়। হুম, আচ্ছা। চ্যাটে কারণ বলে দিই।
আর কেউ কিছু বলতে চাও? কোনো কোশ্চেন? ঠিক আছে। আর ওই লাস্ট পার্টটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হতো, লাস্ট পার্ট মানে কোন পার্টটা? পার্টগুলো। যেখানে আমি ব্রাঞ্চিং প্রসেস অ্যাপ্লাই করছি? না, আরো পরের দিকে। আরো পরের দিকে এইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাই তো অতটা কিছু ব্যাপার নেই, মানে আগের পার্টটা বরং কঠিন, যেখানে আমি ব্রাঞ্চিং প্রসেস অ্যাপ্লাই করছিলাম। এখানটায় মানে এটাও তো তোমার একটা, তুমি ভাবো যে এটা তোমার কাছে একটা গ্রাফ আছে, ঠিক আছে, এটা তুমি মানে ঠিক আছে, এটা একটা ফাইনাইট উইন্ডোর মধ্যে আমি দিয়েছি। এরকম টাইপের জিনিস তো অনেক জায়গায় তুমি মানে বাসন রাখার র্যাকের মতো বা জুতো রাখার র্যাক, ওখানে অনেক জায়গাতে এরকম স্ট্রাকচার দেখতে পাবে। তো এখানে আমি কি বলতে চাইছি, আমি বলতে চাইছি যে প্রতিটা এজ বরাবর একই জিনিস আমি করছি, যে আমি প্রতিটা এজ বরাবর একটা করে কয়েন রেখে দিয়েছি। এবার আমি একই রকম ভাবে কয়েনগুলোকে টস করছি পি প্রবাবিলিটিতে। যদি কয়েনটা আমাকে হেড দেয় তাহলে আমি এজটাকে ওপেন রাখছি, আর যদি আমি কয়েনটা আমাকে টেল দেয় তাহলে আমি এজটা ইরেজ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে সেটা একই রকম ভাবে আমাকে একটা র্যান্ডম সাবগ্রাফ দিচ্ছে। আর এখানে আমি একই রকম ভাবে আমি ওই জিনিসটা ভাবতে পারি যে তাহলে আমার অরিজিনের ক্লাস্টারটা কি হলো, কোন পয়েন্ট থেকে আমার কোন পয়েন্টে ওপেন পাথ আছে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি C3-তে থাকি, তুমি এটা প্রথমে ভাবার চেষ্টা করো যে অরিজিন থেকে আমার কটা এজ বেরোচ্ছে। ভাবলে দেখতে পাবে অরিজিন থেকে আমার 8টা তো বোধহয় এজ বেরোচ্ছে, 6টা। 6টা এজ বেরোচ্ছে, যে কোনো ডাইমেনশনে 2টো করে 6টা এজ বেরোচ্ছে। তাহলে আমার যদি এরকম হয় ওই 6টা এজ বরাবরই আমার সবকটা কয়েনগুলো, আমি 6টা কয়েনই আমাকে টেল দিল, তাহলে আমার 6টা এজই মুছে যাবে, আর তখন অরিজিনটা আমার একটা ডিসজয়েন্ট পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্লাস্টার অফ অরিজিনটা হচ্ছে সিঙ্গেলটন অরিজিন, ক্লিয়ারলি দ্যাট ইজ ফাইনাইট, ইনফিনিট ক্লাস্টারে কোনো কোশ্চেনই নেই। আবার অন্যরকম ভাবে আরো যদি অনেক এজ ওপেন পাই, তাহলে আমি একই রকম ভাবে আমার ক্লাস্টার অফ অরিজিনটা মডিফাই করবে এবং সেরকম ভাবে আমি ওই দিকে যেতে পারবো। যেটা যেটা আমি জানি না মানে তোমাদের কারোর মধ্যে এই প্রশ্নটা এসছে কিনা, বা কেউ হয়তো এই প্রশ্নটা করতে পারো। আমি জাস্ট আমি 2 মিনিট কি নিতে পারি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। কেউ হয়তো এই প্রশ্নটা করতে পারো যে ঠিক আছে, মানে V2-তে আমার 1979 এই আনসারটা পাওয়া গেল, তাহলে V3-তে কেন আমি আনসারটা পাচ্ছি না, আর এতদিন ধরে কেন এটাকে এত হাই প্রবলেম বা এত বলা হচ্ছে। যে আমি এখানে অবশ্যই সেই সময় নেই, অতটা বলা যাবে না এখন, আর আমি দেরি করে ফেলেছি বা মাঝে। কিন্তু যে আইডিয়াটা হচ্ছে যে এখানে এই Z2-র সাথে এরকম ভাবে আমি একটা ডুয়াল গ্রাফের কথা ভাবতে পারি। যে ব্যাপারটা কিছুটা এরকম যে আমার যে এখানে এইরকম ধরো Z2 ছিল, ঠিক আছে, এবার তুমি ধরো দুটো Z2-র কপি নিলে, দুটো Z2-র কপি নিয়ে আরেকটা Z2-কে একটু সরিয়ে দাও, তাহলে এখানে এই কালোটাকে একটা Z2-র কপি ভাবো, আর ডটেডটাকে আরেকটা Z2-র কপি ভাবো, যেটাকে তুমি একটুখানি সরিয়ে দিয়েছো। এইবার এইখানটায় দেখো যে অরিজিনাল Z2-র একটা এজকে শিফটেড Z2-র একটাই এজ ক্রস করবে। যে কোনো অরিজিনাল Z2-র একটা এজকে শিফটেড Z2-র একটাই এজ ক্রস করবে। এবং এখানে আমরা এবারে কি করছি, মানে সেটাই হচ্ছে প্রুফের আইডিয়াটা। আমরা বলছিলাম যে আমার যদি পি পার্কুলেশনে যদি আমার অরিজিনাল এজটা যদি ওপেন হয়, তাহলে আমি এটাকে বলছি, আমি ডটেড লাইনগুলোকে ডুয়াল এজ বলছি, ডুয়াল এজগুলোকে মুছে দেব। আর যদি অরিজিনাল এজটা ক্লোজ থাকে তাহলে ডুয়াল এজটাকে ওপেন রাখবো। এইটা আমি একটা ছবি এঁকেছি। এইখানে আমার ব্লুটা হচ্ছে অরিজিনাল এজগুলোতে পার্কুলেশন, আর এখানে অ্যাকচুয়ালি গ্রিনটা হচ্ছে
ডুয়াল এজে পার্কুলেশন। ধরো এইখানে অরিজিনাল এজে পার্কুলেশন হয়নি, এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে কেউ যায়নি, ফলে ও ওখানে যে ডুয়াল এজটা ক্রস করেছে সেই ডুয়াল এজটা এখানে ওপেন হবে, আর সেটা একটা গ্রিন লাইন দিয়ে ইন্ডিকেটেড হয়েছে। এবং এটার ফলে কি হচ্ছে যে আমার যদি অরিজিনাল ক্লাস্টারটা যদি ফাইনাইট থাকে, তাহলে এটা সবসময় এরকম একটা জিনিস হবে যে সেটা একটা ডুয়াল সার্কেলের মধ্যে, ডুয়াল সার্কেল মানে ডুয়াল একটা সার্কিটের মধ্যে, একটা ডুয়াল রিং এর মধ্যে কন্টেইন হয়ে থাকবে। এবং অরিজিনাল পি পার্কুলেশনটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি ডুয়াল 1 - পি পার্কুলেশন দিয়ে আমি কাপল করতে পারছি। তো এই ট্রিকটাকে ইউজ করে দেখানো হয়েছে যে দুটো জিনিসই দেখানো হয়েছে, একটা হচ্ছে পিসি ইকুয়াল টু হাফ, আরেকটা হচ্ছে অ্যাট হাফ দেয়ার ইজ নো পার্কুলেশন। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যেখানে এই ক্রসিং ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এই ক্রসিং ব্যাপারটা ইজ ভেরি ভেরি স্পেসিফিক ফর 2 ডাইমেনশনাল প্লেন। আমার হায়ার ডাইমেনশনে আমি এরকম ভাবে ক্রসিং এর কথা ভাবতে পারবো না। অ্যান্ড সামহাউ সারপ্রাইজিংলি till now mathematician could not able to find out any other technique to treat this. Thank you, sorry for taking more time. আমার আর কিছু বলার নেই। একটা কোশ্চেন একজন করেছে, সেটা বলবো? হ্যাঁ, অবশ্যই। থ্রেশহোল্ড পি ভ্যালুটা সিমুলেশন দিয়ে কিভাবে বার করতে পারবো? এটা খুবই ভালো কোশ্চেন। এটা খুবই ভালো কোশ্চেন। এটা হচ্ছে মানে এটা ডিপেন্ড করতে তোমাকে একটু লার্জ উইন্ডোতে তোমাকে ইয়ে করতে হবে, সিমুলেশন করতে হবে একটু লার্জ উইন্ডোতে। ফর এক্সাম্পল আই থিঙ্ক 1000 by 1000 ইজ এ গুড। 1000 by 1000 মানেটা হচ্ছে যে এখানে আমি Z2 টাকে n ক্রস n হিসেবে ভাবছি, ঠিক আছে? তাহলে 1000 by 1000 ইজ এ গুড। 10,000 by 10,000 করলে আরো বেটার। এইবারে সেইখানে যদি তুমি করো, এবং সেইখানে ইনফ্যাক্ট এটা আরো আই মিন খুবই ভালো কোশ্চেন এবং খুবই গুড এক্সারসাইজ। Z2 এর জন্য তুমি দেখতে পাবে, সরি এখানে তো আমি অনেক কম সেল দেখিয়েছি। তুমি ধরো 1000 by 1000 বা আরো ভালো হচ্ছে 10,000 by 10,000 যদি তুমি করো, তুমি দেখতে পাবে যে P কস্ট ধরো তুমি 0.4 নিচ্ছ, P কস্ট 0.48 নিচ্ছ, P কস্ট 0.49 নিচ্ছ, সেখানেও তুমি ছোট ছোট ফাইনাইট ক্লাস্টার দিতে পারবে। আই মিন সেখানে তুমি ইনফিনিট পার্কুলেশনের একটা রিলেটেড জিনিস হিসেবে ভাবতে পারো যে তুমি ওই বক্সের রাইট থেকে লেফট ক্রসিং পাচ্ছ কিনা, লেফট বাউন্ডারি থেকে রাইট বাউন্ডারি অব্দি ক্রসিং পাচ্ছ কিনা, বা আপ টপ থেকে ডাউন, টপ বাউন্ডারি থেকে ডাউন বাউন্ডারি অব্দি ক্রসিং পাচ্ছ কিনা। যদি পাও সেটাকে তুমি একটা পার্কুলেশনের একটা ইয়ে হিসেবে ভাবতে পারো। তো এই জিনিসটা তুমি দেখবে যে এই কেসে 0.48 0.49 এর জন্য তুমি 10,000 by 10,000 এই জিনিসটা পাবে না, এই ক্রসিংটা তুমি পাবে না। কিন্তু ইয়েতে যখনই 0.51 নিচ্ছ তখন তুমি ক্রসিং পাবে। দিস ইজ এ ভেরি গুড এক্সারসাইজ। এবং এটা আমি এটাকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ আমরা কখনোই বলবো না, কিন্তু এরকম একটা জিনিস তোমাকে ইয়েতে সাজেস্ট করবে যে ইয়েস PC equal to half is the threshold. এবং হ্যাঁ, অর্ণব কিছু বলবে তুমি? থ্যাঙ্কস বলছো। তবে এই জায়গাগুলো একটুখানি মানে যখন এই মানে লেফট থেকে রাইট ক্রসিং এইগুলো দেখতে হবে, সেই জায়গাগুলো এটা ঠিক যে হয়তো মানে অ্যালগরিদমটাকে একটু বেটার ওয়েতে লিখতে হবে, মানে এটা একটুখানি কম্পিউটেশনালি ইন্টেন্সিভ হবে, কিন্তু আদারওয়াইজ দিস ইজ এ ভেরি গুড ইনপুট।
আরো ভালো হয় যদি থ্রি ডাইমেনশনাল সিমুলেশন কি সাজেস্ট করছে সেটা দেখতে পারো। ইনফ্যাক্ট থ্রি ডাইমেনশনে এক্সাক্ট কি ভ্যালু কনজেকচার আমি জানি না, এক্সাক্ট ভ্যালুটা কোনো প্রুফ নেই, কিন্তু কনজেকচার ভ্যালু কি সেটা এই মোমেন্টে আমি জানি না। স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি এর সঙ্গে কোনো র্যান্ডম ওয়াকের কোনো রিলেশন আছে? এর সাথে মানে হ্যাঁ, র্যান্ডম ওয়াকের সঙ্গে কোনো রিলেটেড কিনা? না ডিরেক্টলি পারকুলেশনের সাথে র্যান্ডম ওয়াকের রিলেশন নেই, কিন্তু আবার মানে এরকম কাজও করা হয়েছে যে তুমি পারকুলেশন করে একটা র্যান্ডম গ্রাফ পাচ্ছ, তার উপরে তুমি র্যান্ডম ওয়াক করছো। তুমি কি র্যান্ডম ওয়াক কিছুটা জানো? মানে র্যান্ডম ওয়াক বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, তুমি একটা গ্রাফের উপরে র্যান্ডম ওয়াক এইভাবে ডিফাইন করতে পারো যে সেই কোনো একটা নোডে তুমি আছো, তার যে যে নেইবারিং নোড আছে তার উপরে তুমি ইউনিফর্মলি কোনো একটা নোডে যাচ্ছ। মানে তুমি ধরো জি2 তে অরিজিনে আছো, তাহলে অরিজিনের তোমার 4টে নেইবার আছে, তাহলে 1/4 প্রবাবিলিটিতে তুমি যে কোনো একটা নেইবারে চলে যাবে। তারপরে সেই নেইবারের আবার 4টে নেইবার আছে, 1/4 প্রবাবিলিটিতে তুমি আবার যে কোনো একটা চলে যাবে, এরকম টাইপের। এইটা হচ্ছে র্যান্ডম ওয়াক বেসিক্যালি গ্রাফে। এবার তারপরে তুমি, এটা হচ্ছে বেসিক র্যান্ডম ওয়াক, তারপরে তুমি ইউনিফর্ম প্রবাবিলিটি চেঞ্জ করে অন্যরকম প্রবাবিলিটি লাগাতে পারো, সেগুলো আলাদা কথা। এবার র্যান্ডম ওয়াকে যে কোশ্চেন গুলো বেসিক্যালি করে, যেমন জি2 তে যদি তুমি আমি যে র্যান্ডম ওয়াকটা বললাম সেটা যদি করো, যে ইউনিফর্ম 1/4 প্রবাবিলিটিতে তুমি যে কোনো একটা নেইবারে চলে যাচ্ছ, এই কোশ্চেন এইটা যদি দেখো, তাহলে তুমি এই প্রশ্নটা করতে পারো, তাহলে এরকম ভাবে তুমি জি2 এর উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইউ উইল অ্যাগেইন কাম ব্যাক টু দ্য অরিজিন। এরকম ভাবে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ জি2 এর উপরে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইউ উইল অ্যাগেইন কাম ব্যাক টু দ্য অরিজিন। এবং ইট ইজ নট এ ট্রিভিয়াল রেজাল্ট, বাট এটা পোলিয়া অনেক আগে দেখিয়েছিলেন, এবং এটা খুব ফেমাস রেজাল্ট প্রবাবিলিটিতে, যে জি2 অ্যান্ড জি2 তে দিস প্রবাবিলিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি 1। এরকম ভাবে যদি তুমি ওয়ার্ক করো উইথ প্রবাবিলিটি 1, তার মানে অলমোস্ট শিওরলি ইউ উইল কাম ব্যাক টু দ্য অরিজিন। বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, এই একই জিনিস তুমি যদি জি3 তে করো, একই জিনিস মানে হচ্ছে আবার সেখানে যারা নেইবার 6টা নেইবার আছে, 1/6 প্রবাবিলিটিতে তুমি এক একটা করে চলে যাচ্ছ, সেখানে যদি তুমি করো উইথ পজিটিভ প্রবাবিলিটি, ইউ ক্যান নেভার কাম ব্যাক টু দ্য অরিজিন। তো জি2 আর জি3 র্যান্ডম ওয়াক সেন্সে ভেরি ডিফারেন্ট। এবারে এরকম অ্যাডিশনাল কাজ আছে যে পারকুলেশন করে যে র্যান্ডম গ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে, তার উপরে আবার তুমি র্যান্ডম ওয়াক করছো, কিন্তু ডিরেক্টলি ওটা রিলেটেড না, আর ওটা আরো অ্যাডভান্স টপিক, ফলে এখানে এখনই আমি এটা ইন্ট্রোডিউস করি। ধন্যবাদ কুমারজিৎ সাহাকে। আচ্ছা, ওরা যদি আবার যোগাযোগ করতে চায় তাহলে কোনো ইমেল আইডি দেওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ইমেল আইডি তো আছে, আর আমি স্লাইডটা আজকে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, কেউ বলবে কিছু? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, কি থিটা পির মান, বলছি স্যার রেগুলারিটি ইউজ করে থিটা পির মানটা তো মানে থিটা পির মানটা কি বের করা যাবে? রেগুলারিটি থিটা পি 1 মানে তুমি 1 ডাইমেনশনে বলছো, না থিটা পির মান বলছো? বলছি থিটা পি, হ্যাঁ আরেকবার বলো। থিটা পি মানে জি2 তে যে কোনো পি তে থিটা পি এক্সাক্ট ভ্যালুটা বলছো? হ্যাঁ স্যার। এটা রেগুলারিটি ইউজ করে মানে মানে স্যার মানে সিমুলেশন করে ওটাকে বারবার করে সিমুলেশন ইউজ করে ট্রাই করতে পারো। সিমুলেশন ইউজ করে ট্রাই করতে পারো, সেখানেও তাহলে তোমাকে একই রকম করতে হবে, 1000/1000 বা 10,000/10,000 এ তুমি ওটা করছো। তারপরে তুমি দেখছো যে মানে
মানে 1000/1000 বা 10,000/10,000 তুমি ধরো একবার করলে লেফট রাইট ক্রসিং পেলে কিনা, এই ইন্ডিকেটর ইয়েটা দেখছো, এই জিনিসটাকে তোমাকে বারবার রিপিট করতে হবে। মানে এটা তোমার একটা এক্সপেরিমেন্ট হলো, একবার 1000/1000 পি নিয়ে, এবং অফকোর্স পিটাকে তুমি ওই থ্রেশহোল্ডের থেকে বেশি নেবে, আদারওয়াইজ তো ওটা 0 হবে। তাহলে ওই থ্রেশহোল্ডের থেকে বেশি নিয়ে তখন দেখবে যে তুমি লেফট রাইট ক্রসিং পাচ্ছ কিনা। যদি পেলে তাহলে 1 কাউন্ট করলে, আবার এক্সপেরিমেন্টটাকে রিপিট করো, রিস্যাম্পল করো, আবার দেখো যে পেলে কিনা। যদি পেলে তাহলে 1 কাউন্ট করো। তাহলে এরকম ভাবে তুমি দেখবে যে অনেকবার এটাকে রিপিট করার পরে, ধরো এটাকেও 1000 বার রিপিট করলে তার মধ্যে কতবার তুমি লেফট রাইট ক্রসিং পেয়েছো, সেই প্রপোর্শনটা will approximately give you I mean can say that this is the approximate value of theta. তবে স্যার মানে 3 ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে ওই কোন পি এর জন্য ওই থিটা গ্রেটার দেন 0 হচ্ছে ওটা বের করতে পারবো। হ্যাঁ, সেটা ঠিক, সেটা ঠিক। তবে মানে একটা বাউন্ড পাওয়াটা সহজ। আমি এক্ষুনি আমি দিতে পারছি না, তবে যদি তোমরা কন্ট্যাক্ট করো, মানে এই বাউন্ডটা পাওয়া সহজ যে এর উপরে আমার প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ, মানে একটা বাউন্ড আমি দিতে পারি, সেটা আমার পিসির কাছে হয় তো নয়, কিন্তু 1 এর কাছাকাছি একটা সহজ, যে যার উপরে আমার প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ, সেটা এক্ষুনি আমি দিতে পারছি না, কিন্তু মানে পরে কেউ কন্ট্যাক্ট করলে আমি সেই সহজ বাউন্ডটা দিয়ে দেবো। মানে ওটা আমার পিসির থেকে বড় হবে, কিন্তু ওর উপরে থাকলে তুমি শিওর যে প্রবাবিলিটিটা পজিটিভ। বা আদারওয়াইজ তুমি এটা মানে প্রথমে 2 ডাইমেনশনেও ট্রাই করতে পারো, কারণ ওভারঅল এটা কিন্তু মানে কম্পিউটেশনালি অনেকটা বড় এক্সারসাইজ। প্রথম কথা তোমাকে 1000/1000 ওই লেফট রাইট ক্রসিংটা জাজ করা, সেটা ইটসেলফ অনেকটা বড়। তারপরে আবার ওটাকে তোমাকে রিপিট করতে হবে, ফলে পুরো ব্যাপারটাকে তোমাকে অনেকটা এফিশিয়েন্টলি লিখতে হবে প্রোগ্রামটাকে। তবে যদি তোমরা ইন্টারেস্টেড হও আমাকে মানে পরে মেল করো, আমি ওই বাউন্ডটা দিয়ে দেবো, বা যদি পারি আমি আজকেই দিয়ে দেবো, যখন আমি স্লাইডটা মেল করবো তখন আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। এতে তাহলে এখানে কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশনটা শেষ করছি। শ্যাম সুন্দর সাহু স্যার কিছু বলবেন যদি আমাদের হেড। প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ডক্টর শাহকে, এত সুন্দর একটা সেমিনার লেকচারের থেকে বলা যেতে পারে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, খুব বেসিক লেভেলের, যেখান থেকে কিছু খুব অল্প নলেজ থাকলেও সেখান থেকে অনেকটা এগোনো যায়। বেসিক্যালি স্পিকার উনি স্টুডেন্টস পার্টিসিপেন্টসদের রেসপেক্টে বলছি, যে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিসের উপর উনি আজকে টকটা দিয়েছেন, যে পার্কুলেশন জিনিস, ব্রাঞ্চিং প্রসেস, আরো ইন্টারেস্টিং যে এই সকল ইনফেকশাস ডিজিজ গুলোর স্প্রেডিংটা কিভাবে মডেলিং করা যায় ব্রাঞ্চিং প্রসেস দিয়ে, একটা সুন্দর আইডিয়া। এছাড়াও ব্রাঞ্চিং প্রসেসের যে ইউজটা হচ্ছে পার্কুলেশনের প্রবাবিলিটি বের করতে গেলে, সেই সকলগুলো উনি অ্যাড্রেস করেছেন খুবই সুন্দরভাবে। মানে অনেক কিছু জিনিসই স্টুডেন্টরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, তাদের কোশ্চেনের ফ্লেভার থেকে বোঝা যায়। তো এটা মনে হয় আমাদের কাছে এটা আরেকটা খুব সাকসেসফুল ইভেন্ট আমরা অর্গানাইজ করতে পারলাম ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। এটা স্টুডেন্টদের পক্ষে বা অন্যান্য সকল পার্টিসিপেন্টদের পক্ষে খুব হেল্পফুল একটা। থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহ, আমাদের এই ডিপার্টমেন্টে অনলাইন সেমিনারে কন্ট্রিবিউট করার জন্য। আমাদের একটা ছোট ফর্মাল পার্ট আছে বাকি এই প্রোগ্রামের। আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করছি এই লাইনে থাকার জন্য। I am requesting Dipankar Sadhuka, coordinator of our IQC cell of our college, to give the vote of thanks to all stakeholders of this program. Dipankar Sadhuka, are you there? Yes, yes, sir. So please. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, sir. Okay, so good evening to all. So at the end of this interesting lecture, it's time for vote of thanks. So on behalf of IQSC Holdia Government College, I would like to thank Dr. Kumarjit Saha for giving his valuable time for this nice topic of mathematics. Thank you very much, Dr. Saha. Also, a big thanks for our officer in charge, Dr. Piyush Kanti Tripathi, for his presence and continuous support.
Now, for the Department of Statistics, I really appreciate them to organize this kind of back-to-back webinar, especially the convener and HOD of this department, Dr. Shamsundar Sahu, along with the other members. Actually, they are the 24/7 active members of our college. Mr. Tanmay Kumar Maiti, Mr. Shiv Shankar Karan, Mr. Tuhin Subra Bhattacharya. Again, for technical support, I thank Dr. Devolina Das for her hard work. Finally, a heartfelt thanks to all the audience, students and all other participants from different parts of the world for making this event successful. Okay, thank you all, and that's all for the day. Thank you, Dipankar, for giving the vote of thanks to all the participants, also to our respected speaker and all delegates. Just on behalf of the Department of Statistics, I would like to thanks to our dear colleagues, Professor Tuhin Subra Bhattacharya, Professor Tanmay Maiti, and Professor Shiv Shankar Karan for giving their full support and also for taking the technical part of conducting this webinar very sincerely. And also I would like to express my sincere thanks to the Piyush Kanti Tripathi Sir, Dr. Officer in charge of our college. Actually, I got the information that due to some network problem, he couldn't join this program in time. Okay, express my thanks to Piyush Kanti Tripathi Sir also, and to Dipankar Sadhukar and to Devolina Das also, not only for conducting our program, also for conducting the webinar of other departments. He took care the technical part of the webinars, and very nice program. I hope all the participants have enjoyed this lecture. Very nice to meet you. ডক্টর স্যার, খুব ভালো লেগেছে এই প্রোগ্রামটা, এই লেকচারটা। আশা করি সকলে ভালো থাকবেন এই সময়। এইখানেই আমরা আমাদের ফর্মালি হচ্ছে ওই ক্লোজ আওয়ার সেশন। থ্যাংক ইউ অল।